Man, hope that you are passing fine, fighting against COVID-19, and day by day you are adjusting yourself with COVID-19 situation. Welcome to our weekly knowledge sharing session. Today's topic is steam distribution design as per ASME. It's a very helpful session for those who are working in the field and those who are working in different industries. Our keynote speaker on the subject is Engineer Mohammad Shahjahan Alam. He is based in mechanical engineering from Boet, and fields as well as were found him very that efficient persons and resource person on electrical works also. Beyond him, he will present his keynote speech. Beyond him, we have four panelists. They are Professor Dr. Mohammad Janul Abedin. He is head of mechanical engineering department from Duet. With us, another very big and resource persons, engineer Rothin Pallav Chakraborty, general manager Papillon Group. With us, engineer Haruna Rashid, general manager Sonan Brothers Private Limited. He has long experience. Just I came to know that his father is sick, so he's he's attending his father for the time being. But our Ghulam Kibra already requested him to stay, if possible, then give time for 10 minutes after speech. And we have with our another big resource persons, and is also the organizer of this Bangladesh Green Building Academy, organizer of this program. Is Engineer Al Imran Hussain, is president of Bangladesh Green Building Academy. So initially the presenter keynote speaker will give his presentation. Then we shall go to the panel speakers. At this time, we request all participants to send their question in chat box, so that after finishing the speech from panel speaker, we shall go to your question. We shall pick up your questions from chat box. And now I'm requesting our keynote speaker, Engineer Mohammad Shahjahan Alam, to deliver his presentation. Engineer Mohammad Shahjahan Alam. Okay, thank you very much. Definitely, it's a nice session, and I am very delighted to present this today's session as the keynote speaker. At the beginning of my lecture, I would like to thank and I would like to show my respect to the moderator, our very respected figure, Engineer Hashmutuzzaman. He is a very important figure for the development of mechanical and utility profession in Bangladesh. I also very grateful to the panel speaker, particularly Dr. Janul Abedin. He's the head of mechanical engineering department of Duet. I also respectful to Engineer Rothin and Engineer Al Imran. All are very much respected figure for this session also. Definitely, it's a pleasure for me to thank the participants who are already joined with us, their friends and their participants. I would like to start my presentation, and already you are informed that our today's lecture is on steam distribution design as per ASME. We all know about the steam and the impact of steam, particularly on the production cost in the industry. I will try to cover the basic of steam first, then I will go to the distribution system. And from beginning to end, I think I will get you in touch. Yes, I am Shahjahan, already introduced with you. I am basically working with this sector, fire safety steam engineering.
ventilation system, green building, shipbuilding, metal industry, and concrete block technology. Already conducted, and these are the courses. And I have some little publication. All are very little, but this session, this forum is very rich. So I am very delighted to be introduced again with you. Dear participants, I will try to cover particularly first of all STEAM at a glance. STEAM engineering, what is STEAM? And I will try to cover STEAM pipe fundamental codes and standard. I will try to cover how we can select the pipe dia, which is very important for STEAM distribution system. I will try to cover the consequence of expansion of steam pipe when it is heated. The steel expands, so what will be the consequence and how we can accommodate that. I will try to cover the heat loss the condensation and I will try more about the cleaning of steam and condensate pipe. So this will be particularly discussed. I will try my best to share you my knowledge with you. Definitely it will not be a rich one, but finally we will have a good result from the different participants also. First of all, what is steam? Yes, steam is nothing but an invisible gas, we all know, and it is very known item in our life. Steam is a very invisible gas generated by heat energy in a boiler. So boiler, heat energy, and steam, it's a very correlated figure. And we all know the science of steam production. And particularly today, I will not go to the steam generation. My subject is today is steam distribution. Here, an important point is steam is money. Steam is money. Yes, to produce steam, we have to pay 3 to 5 taka more or less. So if we can save this steam, or if we can produce the efficient steam, or if we can design and implement the effective distribution system, then we can save money. And this will be the important focus today, how we can save the steam in our distribution system. Dear friends, let's move. We have some chat. Is there any question for me? শাহজাহান ভাই, আপনার সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না, আর বাংলায় বলেন। সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না, আর বাংলায় বলেন। না, সাউন্ডের জন্য তো ইয়ের সমস্যা না। আচ্ছা, ওকে, এখন কি ক্লিয়ার হচ্ছে? না, আর একটু মনে একটু ভয়েস একটু বাড়াতে হবে। হ্যালো, ওকে, হ্যাঁ, ওকে, 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 sorry, thank you. So I am talking about the steam. What is steam? Again, I am repeating, it is invisible gas produced by a boiler when heat is applied to water. Yes, and steam is money because almost 3 to 5 taka per kg of steam is required in Bangladesh. So we want to save steam through proper design of distribution system. Yes, this is very common. I would not talk about this. And this is the steam saturation curve. We all know about it. And you see, this is the saturation steam curve. And below this curve, it is water, and above this curve, it is super saturated steam. Okay. And here is some points I have mentioned. Water and steam can coexist in any pressure on this curve, in this curve. And temperature above saturation temperature is called the degree of superheat of steam. And then below the curve, the steam is in water phase, that is subsaturated water.
And here is the important point, enthalpy of evaporation at latent heat. That is, we know to produce steam, we have to put the heat energy. And this heat energy comes in two phases. And one is the latent heat, that is heat of liquid, and another is the heat of evaporation. And summation of these two is the total heat. That is Hg equals to Hf plus Hfg. Hg is the total heat in the saturated steam, and that is equal to summation of Hf liquid enthalpy plus heat enthalpy of evaporation. Yes, and from this figure, we would like to share that when this steam comes in contact with a lower temperature or comes in contact with the end user, this HFG is released there, and the steam again condenses with this energy, it leaves out. So this is the energy that actually we can deliver to the end user endpoint, and releasing this heat, the steam again turns into water, and at that point it is called condensate that contains this energy again. Yes, this is the curve again. Here is an important term for which I have drawn this, the dryness factor. We see this is the curve for the saturated steam, and this is the supersaturated steam curve above this curve, and this zone is the mixture of water plus steam. When we move in this direction, the steam becomes more dry. At this point, the 90% saturated steam, 10% is water. So our target is to produce 100% dry saturated steam, because this heat will be released to the system. If we can produce 100% dry saturated steam or 90% dry saturated steam, that will contain more energy, and this energy will be supplied to the system. Can you please check your sound system? Sound is not clear. Oh, I see. And now clear? Still not. Can you please? Need to more loudly. Okay. Sorry. I think let's try. I am talking about this, the dryness factor and the importance of dryness factor. I am telling that if the steam is more dry, the more heat energy will be supplied through the steam, and that will be delivered to the end user. So actually, today I will talk about this portion, right? Steam distribution, how we can distribute the steam effectively. From this circuit, you can see that 80% energy through steam is going to the plant end user, and there are some losses due to the system, piping system or the insulation. There are maybe losses. If we can reduce these losses, that will be our achievement. Our discussion will be on that point, how we can make these losses less. And this steam finally
transfer its energy to the system and becomes condensate. And when it condenses, it also contains this 20% more or less energy. And recovery of this energy is another target of us. We would like to recover this condensed energy with a minimum loss. Ultimately, if we can reduce this condensed energy, the total system efficiency will be higher. Okay. It is a very common picture you see regarding the distribution system. There is the end user, and the steam is flowing, and the steam is releasing energy in this pan, and ultimately it is again condensing. Very important thing is, for the steam, it is very easy to control. It is very easy to control. We can control the steam in our own requirement. We can direct the steam in our requirement. We can control the pressure as per our requirement. This is very unique property for the steam. And the steam can transfer, or steam can be transferred to the process in the easiest way. And this mechanism is very, very reliable now through modern steam plant. For the distribution of steam, our first objective is pipe size, because through the pipe network, we transfer the steam from our boiler plant to the end user, heat exchanger. So the pipe sizing is very important to reduce the cost or to maximize the efficiency of the boiler. For pipe fundamental, we actually need to know the pipe size, pipe schedule, then comes the pressure rating of pipe, then comes the dimensional tolerance, then comes the pipe materials and design factors. For design of piping system, we all know the pipe size, particularly these two, NPS and DN. This is very common standard. And here is the relation. NPS 1 inch is nothing but DN 25. This is DN standard. And here is the relation between NPS and DN. And up to 4 inch, DN 100, there is some. What is the abbreviation of NPS? Then above NPS greater than 4, that means greater than 4, up 4 inch and above, the DN is nothing but NPS multiplied by 25. Okay. And what is the pipe schedule? Pipe schedule particularly tells us the pipe thickness, pipe wall thickness. There is 11 pipe schedule for the carbon steel, 5 to 160, you see.
the pipe schedule is higher, it means that the wall thickness of the pipe is higher. That means the inner dia is smaller. And for SS pipe, this pipe schedule is abbreviated as 40S or 80S or 160S. Only we have to suffix S with the schedule number for SS pipe. And here is the formula which is very much related to the pipe schedule, working pressure, and the allowable stress for pipe material. That means pipe schedule equals to 1000 multiplied by working pressure divided by allowable stress. Left side slide is not clear. Left side, Not fully coming. sorry, not fully, but okay. There is another important parameter for the piping system is the pressure rating. Pressure rating, and we all know the pressure rating is abbreviated as PN, nominal pressure. What is nominal pressure? We know the permissible working pressure at 20 degrees centigrade. Nominal pressure particularly refers the maximum permissible pressure at 20 degrees centigrade. These are the very common pressure rating, PN 16, 10 and 320. শাহজাহান ভাই, আমাদের হাম্বল রিকোয়েস্ট আসছে আমাদের চ্যাট বক্সে অনেকগুলো লোক বাংলায় বলার জন্য, যদি সম্ভব হয় একটু বাংলায় যদি বলতেন। Okay. So PN 40 means PN 40 মানে হচ্ছে যে সেই পাইপটা বা ভালভসটা 40 বার প্রেসার সাস্টেইন করতে পারবে ম্যাক্সিমাম at 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার। আমি যদি এটাকে PN 250 বলি, তার মানে হচ্ছে যে পাইপ বা ভালভসটা ম্যাক্সিমাম 250 বার প্রেসার নিতে পারবে at 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এরপরে আমি আসছি পাইপ ম্যাটেরিয়াল। ডিফারেন্ট টাইপস অফ পাইপ ম্যাটেরিয়ালস উই হ্যাভ। Carbon steel, alloy steel, stainless steel, austenitic steel. But our concern for steam engineering is carbon steel. That is the variation or wide range of carbon steel. You see MS, mild steel. যেখানে কার্বনের percentage 0.3%. Medium carbon steel, here is the range. High carbon steel over 0.6%. এবং কার্বনের পার্সেন্টেজের উপরেই কিন্তু আমাদের এই ভেরিয়েশনটা, এবং কার্বন পার্সেন্টেজ ইনফ্লুয়েন্স দ্য মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ, রাইট? যেখানে কার্বন পার্সেন্ট গ্রেটার দেন 0.36%, দ্যাট উইল বি ব্রিটল। আবার এটা যদি 0.43% and above হয়, দ্যাট উইল নট বি ওয়েল্ডেবল। আমরা মেইনলি স্টিম ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাইল্ড স্টিল as per ASTM A53 এটা আমরা ইউজ করছি, এবং এখানে আরেকটা ফিগার আছে ABC গ্রেড। এই গ্রেড মিন্স C, grade C means highest strength, mechanical property, highest strength. Then comes the pipe construction. Pipe construction এর ভিত্তিতে আমরা সবাই জানি একটা হচ্ছে ERW পাইপ, আর একটা আমরা ব্যবহার করি সিমলেস, আর একটা হচ্ছে সাবমার্জ
arc welding. সিমলেসটা আমাদের স্টিম ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য এবং এটা রোলিং প্রসেস অথবা ড্রয়িং প্রসেস অথবা যে কোনো দুইটার অথবা উভয়টার মাধ্যমে এটা প্রোডাকশন হয় এবং এখানে নো ওয়েল্ড জয়েন্ট। রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে কোনো টক্সিক ইনফ্লেমেবল ফ্লুইডের জন্য সিমলেস পাইপ ইজ দ্য বেস্ট রিকমেন্ডেশন। ফর ইউটিলিটি পাইপিং এর জন্য ERW এবং স্টিম লাইন যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটার জন্য সিমলেস পাইপ। পাইপের ডিজাইন এন্ড কোড হচ্ছে B31.1 ফর পাওয়ার পাইপিং। এভাবে লাস্ট পর্যন্ত আছে দেখেন। তো আমাদের যে স্টিম ইঞ্জিনিয়ারিং সেটা হচ্ছে B31.1 পাওয়ার পাইপিং। এ পর্যন্ত আমরা পাইপ সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া পেয়েছি আই থিঙ্ক। এরপরে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে বা যে কোনো জায়গায় কাজ করার জন্য ডিজাইনিং অর সিলেকশন অফ পাইপ ডায়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পাইপ ডায়া আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পাইপ ডায়া গুলো বের করতে পারি, বাট বেসিক ফর্মুলা ইজ Q ইকুয়ালস টু VA। আমরা যারা ফ্লুইড মেকানিক্স এর সাথে আছি তারা সকলে এই সূত্রটা জানি। এই সূত্র দিয়ে আমরা ফ্লুইডের পাইপের ডায়াটা গ্রসলি বের করতে পারি। where Q is the volume flow rate meter cube per second, V is the velocity meter per second, A is the cross section and D is the pipe dia. এবং আমাদের ফ্লুইডের জন্য এখানে যেমন আমরা ইম্পর্টেন্ট একটা ফিগার পেলাম যে ডায়াটা আমরা বের করব, ফ্লো রেটও আমরা জানি, বাট হোয়াট উইল বি দ্য ভেলোসিটি? For velocity, here is the recommended chart for fluid velocity. Steam-এর জন্য আমাদের জন্য recommended velocity এই ফিগার, depending on this pressure range. কনডেনসেটের জন্য আমরা এটা ইউজ করতে পারি, ফিড ওয়াটারের জন্য এটা, ওয়াটার এবং এয়ারের জন্য। এই ভেলোসিটি রেঞ্জটা অ্যাপ্লাই করে আমরা পাইপের ডায়াটা সিলেকশন করতে পারি। পাইপের ডায়া সিলেকশন করার জন্য আরো মেকানিজম আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে যে পাইপ সাইজ চার্ট, স্টিম পাইপলাইন সাইজিং চার্ট। If we have the pressure and if we have the steam flow rate, then we can have the pipe diameter. Our pressure, flow rate, and then we may go get the pipe diameter through the chart. পাইপলাইনের ক্ষেত্রে পাইপের পরে আমরা ডিফারেন্ট টাইপসের ফিটিংস ইউজ করে থাকি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভালভস এন্ড কন্ট্রোল আমরা ইউজ করে থাকি, লাইক স্টপ ভালভ, বাইপাস ভালভ, নন রিটার্ন ভালভ, কন্ট্রোল ভালভ, প্রেসার রিডিউসিং ভালভ, স্ট্রেইনার, ট্রাপস, pressure gauge, temperature gauge, vacuum breaker, safety valves. These are the very common accessories that we use for the pipe distribution system. Yes, then comes the branch line. পাইপের জন্য, পাইপ রুটিং এর জন্য, নেটওয়ার্কিং এর জন্য it is very common. আমাদের মেইন পাইপের সাথে ব্রাঞ্চিং করা লাগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় রিকোয়ারমেন্টের আলোকে, because we have to take the steam away from the main এবং surely shorter than steam mains. এই ব্রাঞ্চটা স্টিম মেইনসের থেকে শর্টার এবং এখানে যদি লাইনটা less than 10 মিটার হয়, pressure drop will not be very problem. Distribution লাইনের জন্য this is very wrong concept, right? Incorrect. Our oil should be top connection because we will get the driest steam here. And from this branch line, we can also connect our heater.
From this branch line, we can go to the steam trap. So these are the very common phenomena for piping network in the distribution system. Branch line এর ক্ষেত্রে আমাদের জন্য আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আমরা সব সময় গ্রেডিয়েন্টটা, কত গ্রেডিয়েন্টটা পাইপিং রুটিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, এবং কিছু কিছু সময় আমাদেরকে গ্রাউন্ডের থেকে উপরের দিকে পাইপলাইন নিতে হয়, স্টিম নিতে হয়, তখন আমাদের গ্রেডিয়েন্টের পরিমাণটা বা কন্ডেনসেট ফ্লো এবং স্টিম ট্র্যাপের পজিশনগুলো আমরা এখানে শো করছি। Here is the recommendation 1%, right? Gradient, and here is the higher. Now branching এর পরে আমাদের ইম্পর্টেন্ট আরেকটা পয়েন্ট হলো ড্রেন পয়েন্টস, because we want to ensure that condensate can reach steam trap. Condensate এবং পাইপের মধ্যে যে ওয়াটার ড্রপস, সেটাকে আমাদেরকে অবশ্যই স্টিম ট্র্যাপে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ড্রেন পয়েন্টস ক্যান হেল্প আস। ড্রেন পয়েন্টস এর ক্ষেত্রে আমরা এই পয়েন্টগুলোকে অবশ্যই কনসিডার করব, যাতে করে সিস্টেমের মধ্যে ওয়াটার ব্লকেজ, কন্ডেনসেট জমা হতে না পারে, রাইট? সেক্ষেত্রে এই ড্রেন পাইপের সাইজটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন দেখেন, this drain pipe is very small. Drain pocket or drain pipe, whatever we tell, this should be properly designed, proper sized. Yes, this one is the proper size drain pocket. Here is the recommendation for drain pocket dimension. This is the main steam flow line, and this is the pocket, drain pocket, where D is the dia of the main steam line, D1 is the drain pocket dia, and D2 is the length of the drain pocket. You see the chart here. Here D, that means main. Here D1 is the pocket diameter, and D2 is the pocket depth or pocket length. Here is the figure. Another important item is the strainer. Purpose is stop the scale, dirt or another solid, protect the equipment, reduce downtime and maintenance. There are different types of strainer. Very common is the Y-type strainer. Here is the right way to install the strainer for different types of fluids. Here is the steam, here is the liquid application, and here is the flow vertically downward. Another type is the basket type strainer. So these are the strainer. Now comes steam traps. Very important to make the system effective, efficient, and long. Steam trap actually forces condensate out of the steam system, allows steam to reach destination as dry as possible. Steam traps must handle variation, quantity of condensate এর কারণে, condensate temperature এর কারণে এবং pressure এর কারণে, তাই না?
selection of steam trap, selection of steam trap, steam traps types, basically three types: thermostatic, mechanical, and thermodynamics. Here is the application, features, and suitability of steam trap of these three items where we can use. For example, if it is open to atmosphere and small capacity, then we can use the thermodynamic. This is the best selection. But when it is large capacity, we should go for mechanical. And reliability with no overheating, we should go for thermostatic. স্টিম ট্র্যাপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে কনসিডারেশনের মধ্যে আমাদেরকে রাখতে হবে ওয়াটার হ্যামার, ডার্ট, স্ট্রেইনার, then the steam locking, diffuser, pipe sizing, air venting. Now comes what is air vent and what is air venting. You see the figure here. If there is any thin air layer, and there is no air layer, you see, here is a air layer, then the temperature T1 and T2 is very, very remarkable here, but not here, because there is no air layer here. So we have to release the air in the system. Air ventil ক্ষেত্রে during startup of the system, that means when we are just starting to send the steam in the line, we need this one very much. আমাদের দেশের ডিজাইনিং বা বর্তমানে যে সকল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আছে সেখানে এই আইটেমগুলো ইজ ভেরি ভেরি লো, যেখানে দেখাই যাচ্ছে না বা দেখা যায় না। ডিজাইনিং এর কারণে বা আমাদের না জানার কারণে এই জিনিসগুলো আসছে, এতে করে আমাদের সিস্টেম এফিশিয়েন্ট হচ্ছে না। সো উই শুড কনসেন্ট্রেট অন ইট। এয়ার ভেন্টের পজিশন গুলো এখানে দেখানো হচ্ছে যে একটা অটোমেটিক এয়ার ভেন্ট আমরা কোথায় বসাবো। যদি একটা জ্যাকেটেড প্যান অথবা ভ্যাসেল, দেয়ার শুড বি এয়ার ভেন্ট, অথবা এন্ড অফ মেইন লাইন, এগুলোতে আমাদের অবশ্যই এয়ার ভেন্ট ইউজ করা উচিত। লোকেশন গুলো আমি আবার এখানে দেখাচ্ছি। ওকে, then comes the condensate. When the steam is releasing energy, that means enthalpy of evaporation, then it becomes condensed with the energy of heat of liquid. এবং এখানে 20 to 30% কন্ডেনসেট রিটার্ন কিন্তু হচ্ছে না আমাদের দেশে। বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টর গুলোতে এগুলো ভেরি কমন, যে তারা এই কন্ডেনসেটটাকে রিটার্ন করছে না বয়লারে বা ফিড ওয়াটার ট্যাঙ্কে। এতে করে কিন্তু আমরা অনেক লস করছি, হিউজ এনথালপি লস হচ্ছে আমাদের। এবং এই প্রত্যেকদিন যদি 20-30% না হলেও 10% বা তার কমও যদি প্রত্যেক দিন এটা লস হতে থাকে, এন্ড অফ দ্য ইয়ার there will be a huge figure in terms of energy, in terms of money. So we should design a efficient condensed system. এবং efficient condensed system designing এর ক্ষেত্রে first one is the pipe size. Condensed pipe and the steam pipe is not same. Condensate pipe cannot be treated as a water pipe because here is two-phase flow. Mind it, here is two-phase flow. In the condensate system, there is two-phase flow. One is the flash steam, another one is the water flow. So we have to consider these two phenomena in designing the condensed system. There is also the consideration of steam trap. There is also the consideration of installation, pipe leakage, etc. That is the condensate recovery, as I have already told you.
why condensate or recovery of condensate is important? Because financial issue, water changes charges. When full condensate is not coming to the boiler, then we have to provide the makeup water. That means water charges. We should consider the condensate recovery for effluent restriction, and ultimately for maximizing the boiler output, we should consider the condensate recovery. A typical steam and condensate circuit you can see here. Steam is going to the plant, different section is using the steam, and finally the steam condensed, and this condensate is coming to the feed water, deaerator system মাধ্যমে feed water এ চলে আসছে, and this water is again utilized by the boiler. This is the typical system we should ensure. আমাদের দেশে এটা এই পোর্শনটা, condensate পোর্শনটা is very অবহেলিত, is very neglected, and through this we are actually losing. Condensate লাইনের জন্য এখানে আমি চারটা পয়েন্ট নিয়ে এসেছি। টাইপস অফ কন্ডেন্সড লাইন, একটা হলো ড্রেন লাইন থেকে, ড্রেন লাইন টু ট্রাপ, ড্রেন লাইন টু ট্রাপ, আরেকটা হলো ডিসচার্জ লাইন ফ্রম ট্রাপ, ট্রাপ থেকে ডিসচার্জ লাইন, আরেকটা হলো কমন রিটার্ন লাইন, আরেকটা হলো পাম্পড রিটার্ন লাইন, নট শোন, যদি এখানে দেখানো নাই। সো from these four piping, the condensate is coming to the feed water tank. So we have to design this four line considering the two phase velocity. Next one is the insulation. Insulation is very worst tool to lose the energy. You see, here is the pipe. If it is the bare pipe, it is the bare pipe, and there is the steam of 185, 190 degrees centigrade, and outside temperature is 30 degrees centigrade. So if this pipe is not insulated properly, there will be huge loss of heat energy, and ultimately in the pipe the steam will be liquid again, condensed again. So we need to we need to insulate this pipe to lose the heat energy. Ultimately, আমরা যদি insulation করি, this will reduce the fuel consumption of the boiler. It will better process control. It will prevent corrosion, fire protection of equipment. যেটা ইঞ্জিনিয়ার হাসমত ভাই প্রথমে বলেছিলেন, ফায়ারের ইস্যু। Yes, if this pipe is not insulated properly, there will be accident of fire concerning, and absorbing of vibration and process shaft. These are the benefits through which we can get through applying proper insulation. And here is the common insulation thickness, though it depends on the environment, wind speed, the temperature. There are different variables that can affect the insulation thickness. Very common we do in our country for the insulation thickness is something like this. Nominal pipe size 1 inch to 2 inch, যেখানে thickness for the steam line এর জন্য ইনসুলেশনের এটা হলো 2 ইঞ্চি বা 2.5 ইঞ্চি, কন্ডেনসেটের জন্য 1.5 ইঞ্চি, আর যদি হট ওয়াটার হয় তাহলে এটা 1.5 ইঞ্চি। যদি পাইপ ডায়া বেড়ে যায় তাহলে থিকনেসটাও এভাবে বেড়ে যাবে। কিন্তু আমরা দেখেছি বা ফ্যাক্টরিতে দেখি যেটা, যে 2 ইঞ্চি পাইপের জন্য ইনসুলেশন 2 ইঞ্চি, আবার 6 ইঞ্চি পাইপের জন্য ইনসুলেশন 2 ইঞ্চি করেছে। কমন ভাবে 2 ইঞ্চি সবাই অ্যাপ্লাই করেছে, যেখানে 2 ইঞ্চি দরকার নাই সেখানেও 2 ইঞ্চি করেছে। আলটিমেটলি আমাদের প্রপার ডিজাইনের মাধ্যমে ইনসুলেশন থিকনেসটা বের করা উচিত এবং অ্যাকর্ডিংলি ওইটাকে অ্যাপ্লাই করা উচিত।
This is PRV, pressure reducing valve. You see the pressure reducing valve, and here is one thing I would like to share. Practically we make wrong that the pipe dia in the upstream of the PRV and the pipe dia in the downstream of the PRV is the same. No, definitely once the pressure is dropped here, reduced here, this pipe dia will be higher, right? And depending on the pressure drop, depending on the fluid volume and velocity, we have to design this downward pipe from the PRV. Another point is expansion of steam pipe. We all know once the steam is flowing through this pipe, particularly in the startup condition, when we start the system, then this still expands. This expands, and if it is fixed or if it doesn't have the scope to expand, there will be accident. So we have to provide the loop, or we have to provide the anchor as well as the guide, that means pipe shoe, so that pipe can expand or pipe can move a little once it comes in contact with the higher temperature. Dear participants, another one is pipe joining. Particularly in steam, we do welding. Different types of welding we have: shielded metal arc welding, gas tungsten arc welding, that is TIG, MIG, submerged arc welding. We have the welding procedure, but we have to ensure the quality of the welding. For this, welder qualification, and we have the standard for this welder qualification. We should follow that standard. We should keep the weld record, and we should conduct the weld examination as per welding scheme, welding procedure scheme. And depending on the steam pressure as well as the pipe dia, we have to design the proper welding scheme. Otherwise, there will be leakage in the welding and there may be accident. And surely, we do it should be wire brushed and coated with rust inhibitive primer prior to be insulated. Amra pipe welded korar pore we should apply the primer, and before applying the primer we should clean the weld. Then comes the testing. All steam and condensate piping shall be tested as per the design. Design pressure, we should test the steam and condensate pipe before supplying the steam, sure. And at least 2 to 4 hours we should keep the hydrostatic test, and if there is no pressure drop, then we can proceed. And these are the criteria we should follow. In presence of the designer and owner, we should do it. And if there is any leakage, we should make it correct, and we should again contact the hydro test. Then comes the cleaning of steam and condensate piping. Surely there may be any foreign particles in the pipe. So before going to supply the steam, we should clean the piping system. We can do it by applying the steam blow or flashed water. We can apply to make the
steam and piping, condensate piping clean. These are the barriers that hampers the smooth steam flow. Water, dirt, scale, metal, right? These are the very ক্ষতিকর দিক স্টিম ফ্লোকে বাধাগ্রস্ত করছে, তাই না? তো আমরা এই সকল জিনিসগুলো যাতে পাইপের মধ্যে না আসে সেটার জন্য আমাদেরকে ডিজাইন সিস্টেমে এবং যখন আমরা অপারেশন মেইনটেনেন্স করব তখন আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে। These are the very common heat losses that occurs in the system if it is not properly designed. Condensate water যদি থাকে তাহলে আমাদের হিট ট্রান্সফার প্রসেস বাধাগ্রস্ত হবে। যদি ইনসুলেশন না থাকে তাহলে আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে প্রচুর হিট লস হবে। যদি করোডেড হয় পাইপটা তাহলে প্রচুর হিট লস হবে। This is not our expectation, and if there is any water hammering that will also cause heat loss. These are the common problems, very common problems in steam distribution system. Number one, no modification piping systems to reflect changes in equipment. আমরা ইকুইপমেন্টে বা কোনো কিছুতে চেঞ্জ নিয়ে আসলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মডিফিকেশনটা নিয়ে আসা উচিত। এবং ফ্লাশ স্টিম সম্পর্কে আমাদের একটা মিসকনসেপ্ট আছে। উই শুড always consider the flash steam in the condensate system, because when the steam condensed there is more 95% is flash steam and only 5% may be the condensate. So we have to design the condensed pipe according this phenomena. And operating staff, we should make them aware. We should make them aware, and we should have the workshop or training program for the operating staff, because in our country it is very poor. There is no training program. Our operating people doesn't know the ABC of steam and its components that we are using. And bypass of the steam অথবা control valve open, wrong trap selection, use of traps for lifting condensate, no air vents, এবং PRV not used, improper sizing of PRV assembly যেটা আমি একটু আগে বললাম, pressure, absence of external pressure balancing, এই জিনিসটা অনুপস্থিত থাকে অনেক সময়, যেটা কারণে আমাদের সিস্টেমটা প্রপারলি কাজ করে না, এফিশিয়েন্সি লস হয়, এবং প্রেসার ড্রপ অ্যাবনর্মাল, ম্যানুফ্যাকচারিং অপারেশন লিমিটেড টু অনলি ফিউ, longer processing time, lower productivity of machines, steam starvation at end points. These are the very common problems we all know, and accordingly we should attend on this problem. And thank you very much. Thank you all. Now I am going back to Kibia again. Thank you, Engineer Mohammad Shahjahan Alam, for his very fruitful design presentation on steam distribution system. The people they will be benefited. Now I shall go directly to Professor Dr. Mohammad Jainul Abidin. He is a panelist to mention something in the world that who are watching and concentrating their minds to get some information about the very important topics. I would like to
extend my gratitude to all of the audience. And later on, above all, I would like to thank respected brother Engineer. He is a legend. He is a legend in this field. You are the presented by engineer, the stream distribution designed as per the ASME. We know the ASME is the American Society of Mechanical Engineers. And code. In that context, steam distribution system and condensate return system is very timely and very important topics. We say is required in our practical life, in our life related to the industry as well as other field. So very shortly, if I make a wrap up about the today's topics. So if I want to make a efficient stream distribution system as well as condensate return system, all the topics covered by Engineer Shahjahan are very important. But what the things we have to consider in our Bangladesh at the time of the design, at the time of supervision, at the time of implement, but the quality and the other things according to the standard we have to maintain. But sometimes when we see in our department, you know, the Department of Mechanical Engineering of Dhaka University of Engineering Technology, where I am acting as a head of the department. So we see sometimes that some special particle parameters and also some other important materials, some other equipment have some lack of standard. But in that case, sometimes we have to do some specific test and also some review the manufacturing process as well as the quality of the product, which is very needed. So the steam distribution system and condensate return system, in that case, first of all, we have to have some general information where we are going to set up this system. So say for example, steam is produced from the boiler. Sometimes it is superheated steam and saturated steam, and we have to make it superheated by increasing the temperature of the steam. But in that case, sometimes it is a low pressure system, sometimes it is a medium pressure system, and sometimes high pressure system. So according to the applicability, according to the option that we are going to apply. But in that case, when you have the general information, then we have to go for system boundary. That is there any pressure reducing valve or other some isolation valve. So everything we have to consider. But if you want to set up the system in our plant or industry, so everything according to the then the control system, then foundation. We have to consider foundation where we are going to set up this this system. Sealants we have to use, and
And later on, we have to consider the steam, condensate, heating, hot water piping. Then walk through tunnels, a lot of things আমাদেরকে ফলো করতে হবে, এগুলি আমাদের খুবই দরকার। তো স্টিম যেটা আমরা দেখি যে এখানে স্টিম চালানোর ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখি যে স্টিম ট্যাপিং হয়, স্টিম ট্যাপিং করতে হয়, এখানে ওয়াটার হ্যামারিং বিষয়গুলো আছে, এখানে করোশন আছে, এখানে some other losses. If you use the pipe for carrying the steam from sources to the destination, then as it is a long pipe, so pipe has will face some friction. So this is the major losses. And also if there is a branches and other elbows or other things, the minor losses will be there. So in that cases, all the losses, all the topics আমাদের এটা কনসিডার করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই সব প্যারামিটারস গুলো নিয়ে আমাদেরকে পুরো সিস্টেমের লেআউট ডিজাইন প্লাস এজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাটেরিয়ালস ডিজাইন, এইখানে ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে আপনার বাল্ব, দেয়ার আদার সাম আদার সাপোর্টিং অ্যাক্সেসরিজ, সবচেয়ে একটু বড় জিনিস যেটা আমি এমফেসিস দেব, দিস ইজ দ্য পাইপ। শাহজাহান ঠিকই বলেছে যে কার্বন স্টিলের যে পাইপ, এমএস এর যে পাইপ, বাট সামটাইম আমরা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ড্রেনেজ, তারপরে হচ্ছে আমরা পাওয়ার পাইপিং বা সাম আদার কেসেস উই ইউজ সাম ইউপিভিসি পাইপ। বাট আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে দেখি যে আমাদের এখানে আমরা অনেক সময় পাইপগুলোর যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা আমরা পাই না। তো ইন দ্যাট কেস সেখানে যেমন তাদের যে ডাইমেনশনের একটা বিষয় আছে, তারপরে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার, এই বিষয়গুলো আমরা খুব স্ট্রিক্টলি দেখি এবং এটা need to be maintained, and as well as the acetone test আমরা অনেক সময় করতে হয়, impact test to sometime needed. So এই বিষয়গুলো যেগুলো বাংলাদেশে যেগুলো পাইপ তৈরি হচ্ছে, আমরা বিভিন্ন কাজে we use those kind of pipes, সেগুলো আমার মনে হয় আজকের এই সেমিনার থেকে আমরা একটা ইনফরমেশন দিতে পারি যে আমরা যারা এগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং করি সেগুলো আমরা মেনটেন করতে পারি, আর এজ ওয়েল এজ আমরা যারা কন্ট্রাক্টর বা আমরা যারা ডিজাইনার বা আমরা যারা ওনার অফ দ্য কোম্পানি, সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় এনশিওর করা খুবই জরুরি। যদি আমরা প্রপার সাইজিং অফ দ্য পাইপস ইফ ইউ আর নট এবল টু মেনটেন, ইন দ্যাট কেসেস কিন্তু আমরা জানি যে এখানে আপনার বিভিন্ন রকমের প্রবলেম, হ্যাঁ, হ্যামারিং, তারপর হচ্ছে ফ্ল্যাশ স্টিম, এগুলো সবগুলো ড্রব্যাকস, এগুলো আমাদের জন্য খুব অ্যাভয়েড এবং একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমাদেরকে দেখতে হয়। তারপরে আমাদের এখানে পাইপিং ইনসুলেশনস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইনসুলেশন নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে এখন, এটা শুধু পাইপিং এর না, হিট এক্সচেঞ্জারের ইনসুলেশন নিয়েও কিন্তু প্রচুর কাজ হচ্ছে। ইন এভরি ইউটিলিটি ফিল্ডে আমরা দেখি যে ফলিং যে এগুলো হয়, এগুলোর ক্ষেত্রে এই ইনসুলেশন গুলো বা আমাদেরকে এক্স্যাক্টলি যে সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ড আছে সেগুলো মেনটেন করতে হয়। তারপরে বাল্বস গুলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে বাল্বস গুলো করতে হয়। অবশ্যই সবগুলোর ক্ষেত্রে কন্ডেন্সেট মিটারস, স্টিম মিটারস, হ্যাঁ, এগুলো আমাদের কনসিডার করে রাখতে হয় সবসময়। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা শাহজাহান উল্লেখ করেছে সেটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং যে বিষয়গুলো হয় সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটা যেমন ওয়েল্ডিং কি স্ট্যান্ডার্ডে হলো, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যারা ওয়েল্ডার তাদের কোয়ালিফিকেশন, হ্যাঁ, আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটি সার্টিফাইড ওয়েল্ডার ইন্সপেক্টর, এটা ওয়েল্ড রাইট, এটা ASME এটাই প্রেফার করে আমরা জানি। আর এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় নিড টু বি মেনটেইনড। তারপরে ওয়েল্ড রেকর্ড গুলো রাখতে হয়, ওয়েল্ড এক্সামিনেশন গুলো মেইনলি করতে হয় এই ডিজাইনের ক্ষেত্রে। তারপরে আমরা এরপরে যদি দেখি যে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, আমরা ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহানের ইয়াতে দেখেছি যে those parameters are so much important
And then cleaning বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা দেখেছি যে এখানে আমাদের স্টুডেন্ট দিয়েছে অনেক রকমের যে ডার্ট পরে, তারপরে অনেক রকমের যে লেয়ার গুলো থাকে সেগুলো আমাদের খুব স্ট্যান্ডার্ড মেথড অফ ক্লিনিং মেনটেন করে করতে হয়। এই বিষয়গুলো আমরা আমাদের এটা মেনটেন করতে হবে। এটা বোথ স্টেক হোল্ডার্স must be aware about those important technical parameters while the design of the steam distribution as well as the condensate return system. At last, I would like to remind all of you that we have to follow those kind of standards. And following this standard, we have to go to the field and we have to implement and also supervise and make necessary corrections, troubleshooting, everything. We have to be self-sufficient, self-reliance in the technology, so far I know, in the coming days, because Bangladesh is at the front of the 4th industrial revolution. Every industry must be linked with what I said, the 4.0 industries framework. So mechanical controlled system management must be needed, as well as the electromechanical and also the PLC and some other smart sensor controls. In those fields, we have to be what I said. We have to come in that field. Otherwise, we will go in a far, what I say, in a behind scenario when we compare with the developed country. এই কারণে এটা আমাদের করতে হবে, আমরা করি এখন। এরপরও আরো বিষয়গুলো আমরা যদি সবাই শেয়ার করি, আমরা যদি এই বিষয়গুলো যদি আমরা আমাদের ডিজাইনে রাখি, আমরা ইন্সপেকশনে রাখি আর সুপারভিশনে রাখি, তাহলে কিন্তু এটা এস্টাবলিশড হবে। এস্টাবলিশড হলে কিন্তু আমরা যেমন আমাদের সিস্টেমের এফিসিয়েন্সিটা উই ক্যান ইমপ্রুভ significantly, as well as we will follow the standard and we will show our technology is in a standard level to the world, to the developed world. এটা যেমন সত্যি, সাথে সাথে আমরাও ওই লেভেলে চলে যাব। আমাদের 2041 এ যে ভিশন আছে, আমাদের ডেল্টা প্ল্যানের যে ভিশন আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, আমাদের সেই ক্ষেত্রে আমাদের হেল্প করবে। ফাইনালি আমি আজকের সেশন উত্তর সাফল্য কামনা করছি। সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Professor Dr. Mahmoud Jainul Abidin, for his nice presentation, for his nice speech, and his emphasis on compliance issues. We are grateful to him. Please, I would request him to attend regularly. This is a regular session, knowledge sharing session, and I also request you to. Of course, inshallah. Yeah. I also request you to participate with your students also, student alumni, Sure. all this on. Inshallah, sure. Separately. Okay, thank you. Now I am going to our another panelist, or reverend, elder brother, engineer Rothin Pallab Chakraborty, his general manager, Epsilon Group. He is our regular session panelist. So I would request him, Rothinda, please. হ্যালো Yeah. আজকে জি। এই আয়োজন এবং আলোচকদের ধন্যবাদ এবং যারা আয়োজন করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আমাকে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি ডক্টর মিস্টার শাহজাহানের কিনোট স্পিকিং এবং প্রফেসর জয়নাল আবিদিনের আলাপটা শুনছিলাম। তো এখানে আলাপে যে জিনিসগুলা একটু হয়তো বা আসবে বা আসতো, আমি শুধু সেই বিষয়গুলো একটু আলাপ করব। এখানে আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, আমাদের বয়লারের ওয়ার্কিং প্রেশার থাকে 10 বার, কিন্তু যারা পাওয়ার জেনারেশনে কাজ করেন তাদের বয়লারগুলোর প্রেশার থাকে হাই, এবং পাওয়ার জেনারেশনটা নির্ভর করছে কনডেন্সেট রিকভারির উপরে।
সুতরাং সেগুলো আসলে মোর স্ট্যান্ডার্ড, মোর ইকুইপড, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমাদের আজকের আলাপ হচ্ছে প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডিজাইনের উপরে। তো এই ডিজাইনের উপরে আমার মেনলি হচ্ছে যে বয়লার মানে জেনারেশন ইউনিট থেকে যে স্টিমটা যাচ্ছে, সেই স্টিমটা আমাকে ট্রান্সপোর্ট করে আমার ইউজার পয়েন্ট পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটেড করতে হবে। এটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এখানে আমি বলবো যে ওয়ার্কিং প্রেসারে চালাই, সাধারণত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলা বয়লার থাকে 10 বার। তো আমরা যে ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে যাচ্ছি মাইল্ড স্টিল পাইপ দিয়ে, সেই পাইপের ডিজাইন অবশ্যই বয়লারের অপারেটিং প্রেসার থেকে বেশি হতে হবে। লেটস সে আমরা যদি 10 বারে চালাই, তাহলে আমরা PN 16 বারের পাইপলাইন এবং অল আদার ইকুইপমেন্ট ডিজাইন করব। সেক্ষেত্রে PN 16 যদি হয়, তাহলে আমি যে ফিটিংস গুলা ব্যবহার করছি সেই ফিটিংস গুলো আমার হবে 250 ক্লাস। 250 ক্লাসের যে প্যারামিটারস আছে, এই PN 16 লাইনে আমাকে সেই ধরনের ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে। এটি হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে আলাপটা আসে নাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে স্টিম লাইনে বা কনডেনসেট লাইনে আমাদেরকে মাস্ট বি গ্যাসকেট ব্যবহার করতে হবে। সেটা 100 ফিট পরপরই হোক আর একটা সার্টেন লেন্থেই হোক। কারণ এই গ্যাসকেট অনেক সময় যদি এয়ার ট্র্যাপিং হয়ে যায়, তাহলে এই গ্যাসকেট ফেটে গিয়ে আমাদেরকে লাইনকে সেভ করবে। সেই জিনিসটা আমার মনে হয় হিসাবে আসা দরকার। 3 নম্বর হলো আমরা যে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে সমস্ত সাপোর্ট ব্র্যাকেট বা অ্যাঙ্ক ব্যবহার করি, সেটি আসলে একটা ওয়েট আমরা একই ব্রাঞ্চের মধ্যে সিরিজ অফ পাইপ নিয়ে যাই। ওই সিরিজ অফ পাইপ নিলে পরে তাহলে তার যে লোড, ওই সিরিজ অফ পাইপগুলোর লোড কনসিডার করে আমার ওই সাপোর্টগুলা ব্যবহার করতে হবে। আর এক্সপানশনের যে কথাটা হয়েছে, এক্সপানশনে আমার পাইপলাইনে যে আমি যেটুকু এক্সপানশন হবে, সেইটুকু ডেল্টা এল আগে আমাকে মেজার করতে হবে, যে আমার কত টেম্পারেচার আসছে। এইটার একটা ফর্মুলা ইঞ্জিনিয়ারিং টুলে আছে, এটা মুখস্থ করার কিছু নাই, দেখলেই বোঝা সম্ভব। সেখান থেকে ডেল্টা এল যত হবে, এই ডেল্টা এল বের করলে আমার কত ইঞ্চি ডায়া পাইপ এবং কত প্রেসারে ওই এইচ কত হবে এবং উইথ মানে ডাব্লিউ কত হবে, সেটা ওই চার্টে বলা আছে, যদি আমি পাইপে এক্সপানশন জয়েন্ট ব্যবহার করি। অথবা আমি যদি ল্যাটারাল এক্সপানশন জয়েন্ট বা বিলোস এক্সপানশন জয়েন্ট ব্যবহার করি, সেইখানে আমার আসলে এক্সপানশন যতটুকু হবে সেইটার ডেল্টা এলটা আগে বের করে নিতে হবে, না হলে ওইখানে ওই ল্যাটারাল এক্সপানশন ফাটবে। কিংবা আমি যে সুর কথা বলছি, যে সুর নিচে আমরা যে ব্রাশ প্লেট দেই, যার মধ্যে ফ্রিকশন লস কমার জন্য পাইপটা এক্সপানশনে ইজিলি স্লাইডিং হইতে পারে, তার 2 পয়েন্টে একটা অ্যাঙ্করিং দরকার হবে। এবং বিভিন্ন 90 ডিগ্রি যখন পাইপটা ঘুরে যায়, সেই সমস্ত পয়েন্টে অ্যাঙ্করিং করতে হবে। এরপরে আসলো আমি যদি 10 বার প্রেসার তুলি, দেখা যাচ্ছে যে আমার মেশিনে বা আমার ইউজার পয়েন্টে 6 বার প্রেসার লাগলো, কোনো জায়গাতে 5 বার প্রেসার লাগলো। এই জন্য PRS বলে একটা কথা আছে, প্রেসার রিডিউসিং স্টেশন, অথবা PRV। তো আমরা PRS-টা ব্যবহার করি সেন্ট্রালি প্রেসারটাকে একটা কমাই দেওয়ার জন্য। সেই PRV বা PRV আমরা পার্টিকুলার মেশিন টু মেশিন ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমাদের বেনিফিটটা বেশি, যদিও কস্ট একটু বেড়ে যায়। তো এই PRS সিস্টেম বা PRV সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমাকে আসলে 5টা পয়েন্ট কনসিডার করতে হবে। তার মধ্যে হচ্ছে ইনলেট প্রেসার, যে আমি কত
হাই কত প্রেসারে এই পিআরভি বা পিআরএসটা সেট করছি, সেটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাইজ কত প্রেসার পর্যন্ত সে থাকবে পাইপলাইনে। তারপরে হচ্ছে সেট প্রেসার, যে কত প্রেসার আমি তাকে সেট করে দেব, এবং আউটপুটে আমি কতটুকু প্রেসার চাই। তারপরে হচ্ছে যে সাইজ অফ দি পিআরএস, যে পাইপে আমি লাগাবো সেই পিআরবি বা পিআরএস এর সাইজ কত, এবং আরেকটা হচ্ছে যে সেট প্রেসার করব তার কন্টেস্টে ফ্লো রেট। কারণ আমাকে তো প্রেসার কমাইতে হবে ঠিকই, কিন্তু আমি তো একটা অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো রেট চাই ফর হিটিং এনার্জিকে ব্যবহার করার জন্য। এই জন্য এই পিআরএস বা পিআরবি সেট করার জন্য আমাকে এই 5টা পয়েন্টকে কনসিডারেশনে নিতে হবে। এখানে আরেকটা জিনিস হলো, যেমন আমি প্রথমে এই পিআরএসটা ব্যবহার করব লাইনে হেডারের পরে, কিন্তু হেডার পর্যন্ত আমাকে স্টিমটা আগে নিয়ে যেতে হবে। এই হেডারের ডিজাইন নিয়ে আমার একটা কথা আছে। যেমন আমি বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে দেখেছি, হেডার যখন আমি বয়লার থেকে যে স্টিমটা আমি নিয়ে হেডারে আগে নিয়ে যাই, সেই হেডারের যে পাইপ এবং হেডারের যে থিকনেস সেটা সাধারণত আমরা মেনটেন করি না। এটা যদি আমার লাইন যদি হয় PN16, ফর মোর সেফটি হেডার আমাকে সেট করতে হবে PN25, এবং 25 এর রেসপেক্টে আমার ফ্লান্সের থিকনেস কত হবে, ফ্লান্সের ডায়া কত হবে, নাম্বার অফ বোল্ট কটা হবে, বোল্টের লেন্থ কত হবে, এই সমস্ত কিছু আমাদের অ্যাকর্ডিং টু চার্ট অফ দি বুক টোটালি বলা আছে। এটাই মুখস্থ করা, আরও কিছু নাই। এটা আমরা দেখলে বলতে পারবো। যেই জিনিসটা আমরা মেনটেন করি না, আমরা দেখেছি অনেক জায়গাতে হেডারের সাথে যে ফ্লান্স থাকে সেটা ওয়েল্ডেড করে দেওয়া আছে। তো এই জিনিসটা আসলে টেকনিক্যালি আমাদের বোধহয় ঠিক না। আরেকটা জিনিস এখানে আলাপে আসবে, সেটা হচ্ছে যে ব্রাঞ্চ লাইন আমরা যখন করি বা আমরা যখন কোনো লাইনে টি ব্যবহার করি, তখন দেখি যে আমরা একটা ইলেকট্রিক হোল্ডার দিয়ে লাইনটাকে ছিদ্র করে ফেলি, ছিদ্র করে একটা ব্রাঞ্চ লাইনকে বের করি। নর্মালি যদি ওই হোল্ডার দিয়ে কেটে একটা পাইপ বসাই, তাহলে পাইপের ভিতরের সাইডে সারফেসটা সমান থাকে না। সমান না থাকার কারণে যখন স্টিমটা জেনারেট হয়, ওই স্টিম ওই পয়েন্টে পিটিং করে আমাদের ওই পাইপকে ছিদ্র করে কিংবা খেয়ে যায়। সেই জন্য আমরা সবাই লং বেন্ড বা বিভিন্ন ফিটিংস ব্যবহার করি, এলবো ব্যবহার করছি, কিন্তু বাজারে পাওয়া যায় ওয়েল্ডলেট, অথবা আমরা টির জন্য শকসলেট ব্যবহার করতে পারি, যেগুলাতে সারফেস এবং পাইপের সারফেস একদম সমানে সমানে মিলে যায়। সেখানে ওয়েল্ডিং এ কোনো ইরেগুলার সারফেস থাকে না। ব্রাঞ্চ লাইনের ক্ষেত্রে আমাকে ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটাকে মেনটেন করতে হবে বলে আমি মনে করি। তারপরে একটা কথা এসছে এখানে, আমরা বলছি যে ট্রাপের কথা এসছে। আসলে ট্রাপ আমরা ব্যবহার করে থাকি, যেমন আমি যদি আমার কথা বলি, ট্রাপ মানে আসলে এক ধরনের প্যাঁচে ফেলে দেওয়া। যেমন আমি টেক্সটাইলে চাকরি করতে এখন প্যাঁচে পড়ে গেছি, বেরোতে পারছি না। এইরকম স্টিমকে যদি আমি ট্রাপ করে দেই, সেই জন্য আমাকে ট্রাপিং সিস্টেমটা ব্যবহার করতে হবে। এখন ট্রাপিং তো বাজারে বহু ধরনের পাওয়া যায়, তাহলে আমি কোথায় কোনটা কেন ব্যবহার করব, সেই জিনিসটা আসলে আমার ডিজাইন কনসিডারেশনে থাকা দরকার, যে আমি কোন ধরনের ট্রাপ কোথায় ব্যবহার করব। কারণ বাজারে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সাইজের, যেমন আমরা বলে দেই একটা 2 ইঞ্চি ট্রাপ লাগাও, আসলে এই কথাটা আমার ঠিক না। কারণ ট্রাপ সিলেকশন করতে গেলে আমাকে যে পয়েন্টে নিতে হবে, কারণ তার কতটুকু কন্ডেনসেট হবে সেইটুকু কন্ডেনসেট তাকে ডিসচার্জ করতে হবে, এবং কত প্রেশার লাইনে ট্রাপটা ব্যবহার করব, নাকি ফ্রি মেশিনের পরে গিয়ে যেখানে প্রেশার নেই শুধুই কন্ডেনসেট আছে সেখানে ট্রাপ ব্যবহার করব। এই জিনিসগুলা, এই প্রপার্টিসগুলো আসলে আমাকে ডিজাইন সিলেকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। এখানে
আসলে যে জিনিসগুলো আলাপে আসে নাই আমি শুধু সেইগুলাই ফোকাস করছি, কারণ শাহজাহান সাহেব অনেকগুলা জিনিস এখানে কাভারেজ করে দিয়েছেন, সেগুলো আসলে আমার মনে হয় রিপিটেডলি আলাপের কোনো দরকার নেই। আর একটা হলো যে এখানে একটা কথা এসছে যে কনডেনসেট রিটার্ন। আমি তো ট্রাপ ব্যবহার করলাম, ট্রাপ ব্যবহার করে কনডেনসেট তো রিটার্ন করলাম। এই কনডেনসেট আমি রিটার্ন করছি কোথায়? আমি রিটার্ন করছি ফিড ওয়াটার ট্যাঙ্কে। নর্মালি ফিড ওয়াটার ট্যাঙ্কে আমি যখন কনডেনসেট ব্যবহার করছি তখন সেখানেও একটা ফ্রি অক্সিজেন থাকে, যেটা বয়লারের ভিতরে করোশন ঘটাইতে পারে। সেই জন্য ফিড ওয়াটার ট্যাঙ্কেরও একটা ডিজাইন করতে হবে যেখানে অক্সিজেনটা স্ক্যাভেঞ্জিং হয়ে যেতে পারে। সেখানে ওই কনডেনসেট কালেকশনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে ফিড ওয়াটার ট্যাঙ্কের ওই ওয়াটার আলাদাভাবে যাওয়া এবং কনডেনসেটকে ঢোকা, এই দুই জায়গাটা এইটার একটা আলাদা পাইপলাইন এবং পারফোরেটেড সিস্টেম করতে হবে, যাতে করে আমার হিটটা থেকে যায় কিন্তু অক্সিজেনটা স্ক্যাভেঞ্জিং হয়ে যায়। তা নাহলে হলে ওই অক্সিজেন যদি কোনোভাবে ট্র্যাপিং হয়ে যায় তাহলে সেটা বয়লারের ভিতরে ঢুকলে এটা আমার জন্য বয়লারের লাইফ টাইমের জন্য ক্ষতি। তো আমার মনে হয় যে জিনিসগুলো শাহজাহান সাহেব আলাপ করেছে এর বাইরে আমার আর কোনো আলাপ নেই। তবে আমি আরেকটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইনসুলেশনের যে কথাটা হয়েছে, নর্মালি এটা আমি সয়েল অ্যান্ড ব্রাদার্সের এক ভদ্রলোক আছেন আমি দেখলাম, যারা এখানে ট্রেডার্সের কাজ করেন। আমরা এখানে গ্লাসউল কিংবা আপনার আর একটা হচ্ছে মিনারেল ফাইবার ব্যবহার করি, রক উল ব্যবহার করি। কিন্তু আমি চায়নাতে যখন গেছিলাম, চায়নাতে একটা ফ্যাক্টরিতে, বহু ফ্যাক্টরি দেখলাম, একটা ফ্যাক্টরিতে দেখেছি ওরা সাদা সিমেন্টের মতো কি যেন একটা ব্যবহার করছে। এখন ওদের চায়না ভাষায় তো জিজ্ঞেসও করা যাচ্ছে না, শিখতেও পারতেছি না, কিন্তু আমি ওই সারফেসে হাত দিয়েছি, দ্যাট ইজ থার্মো অয়েল লাইনে ব্যবহার করেছিল তারা, এবং ওই সারফেস টোটালি ঠান্ডা। এবং আমি যখন তাদের বয়লার রুমে গেছি যে ওই থার্মো অয়েলের টেম্পারেচার কত, আমি দেখেছি 220, কিন্তু আউটসাইড অফ দি পাইপ সেখানে টেম্পারেচার আমি হাত দিয়ে ধরতে পারলাম। তো আসলে আমরা এই যে রকুল বা গ্লাস উলের পরিবর্তে আমরা আরো আমাদের বাংলাদেশে যারা ট্রেডিং করেন বা যারা কনসালটেন্সি করেন তাদের কাছ থেকে আমরা এই জিনিসটা আনতে চাই, যে এই জিনিসটা যদি সিমেন্টের মতো আমরা ওর গায়ে জড়াই দিতে পারি, দ্যাট উইল বি পার্মানেন্ট, এবং সেটাতে কোনো রকম আপনার অ্যালুমিনিয়াম দিয়েও কাভারিং করতে হয় না, অ্যালুমিনিয়াম দিয়েও কাভারিং করতে হয় না, তাতে করে আমাদের হিট লস জিরো। যদি এটা করা যায় আমি এটার জন্য কৃতজ্ঞ থাকবো আমাদের যারা কনসালটেন্ট কিংবা যারা ট্রেডার্স আছেন ইন বাংলাদেশ। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে ধন্যবাদ। পরে যদি আবার সুযোগ আসে আমি আবার কথা বলবো, এই মুহূর্তে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি কি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারি হাসমত ভাই? জি শিওর। অনলি ওয়ান পয়েন্ট, ওই যে ইয়া ভাই যেটা বলছেন যে সিমেন্টাইট আকারে ইনসুলেশন কিন্তু অলরেডি বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেছে। এটা যদিও বা এটা স্টিলের উপরে দিচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা ওই যে চায়নাতে যেটা দেখেছেন আর কি, এটা অনেকটা এরকম একটা সার্টেন থিকনেসে অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সও এই জিনিসগুলো অনেক সময় ওই যে স্টিল স্ট্রাকচার গুলোতে কিন্তু বাংলাদেশে এই জিনিসটা ফায়ারের জন্য বিশেষ করে দেওয়ার জন্য বলে অনেকেই দেওয়া শুরু করছেন। কিন্তু এটা ভালো, এটা আসলে আমার মনে হয় বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট আর কি। থ্যাংক ইউ। আমি একটু বলি হাসমত ভাই, যে অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স যেটা বলছে সেটা আসলে এটা বোধহয় একটু ম্যাটেরিয়াল গুণাগুণগত পার্থক্য আছে, কারণ আপনি যখন সেটা বেন্ডিং করে যাবেন সেটা তো ক্র্যাক করতে পারবে না, কিন্তু অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স যেটা ব্যবহার করছে ওয়ালে সেটা কিন্তু ফ্ল্যাট সারফেস, সেখানে কিন্তু ক্র্যাকিং এর কোনো সুযোগ নাই, বাট এটা কিন্তু আউটসাইডে এক্সপোজ হয়, বৃষ্টি বাদলেও থাকে। জিনিসটা এক কিনে একটু দেখা দরকার, আমার মনে হয় একটু ডিফারেন্ট আছে। জি জি জি, থ্যাংক ইউ। আমি একটু জাস্ট ওনাদের সাথে সাপ্লিমেন্ট করি। আমি প্রফেসর আফরোজ, উনি যেটা বলছেন ওটা খুবই লজিক্যাল একটা কথা। আপনার যে
ইনসুলেশনের কথা বলছেন, এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম সিলিকেট একটা, আর একটা হচ্ছে অ্যাসবেস্টস। আমি হয়তো ট্রেডারদেরকে বলবো এই ধরনের জিনিস নিয়ে চিন্তা করার জন্য। কিন্তু ক্যালসিয়াম সিলিকেট উনি যেটা বলছেন, এটার টেম্পারেচার রেঞ্জ হচ্ছে 650 থেকে 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তো মূলত আমরা 600 ডিগ্রির উপরে যখন যাব পাইপের টেম্পারেচার, তখন আমাদেরকে ক্যালসিয়াম সিলিকেট ইউজ করতে হবে। যদিও এর হিট কন্ডাক্টিভিটি একটু কম, আপনার রকুল এবং গ্লাসুল থেকে একটু কম, মানে 0.05, আর ওইদিকে আপনার হচ্ছে 0.03। সেই জন্য আমাদের দেশে রকুল আমাদের ইউজ করতে বাধ্য, কি জন্য এটা অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট, মানে কন্ডাক্টিভিটি অনেক কম। আর আমাদের যেহেতু পাইপলাইন গুলো সবকটাই মোটামুটি 150 থেকে 200 মধ্যে ভ্যারি করে, সেই জন্য ক্যালসিয়াম সিলিকেটটা হচ্ছে ইকোনমিক্যালি হবে না, সেই জন্য আমরা ক্যালসিয়াম সিলিকেটটা ইউজ করি না। বাট যদি টেম্পারেচার হয়, ক্যালসিয়াম সিলিকেট ইউজ করতে আপনি বাধ্য হবেন, এবং অ্যাসবেস্টস ইউজ করা যেতে পারে। আমি আমি জানি আপনি আছেন, আমি এমনি আপনাকে কিছু বলার জন্য রিকোয়েস্ট করতাম। সে সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি রতিন পল্লব চক্রবর্তী ভাইকে, কারণ উনি ওনার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, ওই যে বলেছেন ট্রাফে পড়ে গেছেন, টেক্সটাইলে ট্রাফে পড়ে গেছেন, রিয়েলি ট্রাফে পড়া, যে এই কারণেই যে আপনি চলে আসলে তো আরেক ভদ্রলোক ট্রাফে পড়বেন, আরো অনেকে ট্রাফে পড়বেন। কোন কোন ট্রাপ ভালো আর কি, তাদেরকে ট্রাফে ফেলেন না। এই এটা অনেক জীবন বাজি রাখা, যে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাতজন শহীদ ইয়ার ভিতরে একজন কিন্তু জানেন, আমি সরি নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর শ্রেষ্ঠ, জানেন যে উনার গুলি হয়ে গেছে, উনি নিশ্চিত জানেন মরে যাবেন, তবু উনি ওনার গান তাক করে ফাইটিং অব্যাহত রেখেছেন, যাতে ওনার দল টিমে যারা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা আছে তারা যাতে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারে, শত্রুরা যেন তা ইয়ে করতে না পারে। সো আপনিও ঠিক এই দায়িত্ব পালন করছেন, যে আপনি নিজে ট্র্যাপে পড়ে সুবিধা দিচ্ছেন। ধন্যবাদ। প্লাস এই যে এখনো অনেকেই উপকৃত হলো, কিন্তু আপনার এই কথা শুনে অনেকেই উপকৃত হলো, রিয়েলি যারা এই প্রফেশনে কাজ করছে। তো আমি কি একটু জানতে পারি যে হারুনুর রশিদ ভাই, ইঞ্জিনিয়ার হারুনুর রশিদ ভাই কি জয়েন করতে পেরেছেন? হারুনুর রশিদ ফাইনালি জয়েন করতে পারেন নাই, ওনার বিহাবে আছেন হচ্ছে সোহেল ভাই আছেন, উনি সবার শেষে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। উনি এখনো আমাদের সোহেল ভাই সব শেষে আসবেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি কি এখন ইমরান স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি আছি, আমি আপনাদের সাথে আছি। আমি মাঝখানে একটু 40 মিনিট আমার একটা কল আসছিল, আমি আসলে লিভ করতে হয়েছিল, আমি সরি এটার জন্য। আমি শাহজাহান ভাইয়ের বক্তব্যটা শুনি নাই, কিন্তু রতিনদার বক্তব্যটা আমি পুরোপুরি শুনছি, এবং আমি শেষে একটু কথা এড করব আপনাদের সাথে। রতিনদা অনেক ভালো বলছে। তো এখানে ওই যেটা অক্সিজেন রিমুভের জন্য যে ডিভাইসটা লাগে, সেটার নাম হচ্ছে ডিএরিয়েটর হেড, ওইটা লাগবে। আর ইনসুলেশনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, দাদা যারা ফ্যাক্টরিতে যারা ট্রেপে পড়ে গেছেন ওনাদের জন্য এটা, যে এই ইনসুলেশনের কিন্তু একটা টাইম থাকে, এটা হিট রেজিস্ট্যান্স করার একটা টাইম থাকে, এটা পিরিয়ডের পরে এটা কিন্তু চেঞ্জ করা দরকার, কিন্তু আমাদের দেশের কেউ এটা কনসিডারেশনে নেন না এবং এটা চেঞ্জ করেন না। একবার লাগাইছে তো 20 বছর 15 বছর এভাবেই আছে, অ্যালুমিনিয়াম ক্ল্যাডিংও খোলে না, ইনসুলেশনও কেউ আর চেঞ্জ করে না। তো এটাও দাদা ফিউচারে এটাও কিন্তু চেঞ্জ করার একটা মেন্টালিটি থাকতে হবে। আর আমি আমার লাস্টের দিকে আমি দামটা একটু ডাউনে রাখেন, বিপদে পড়ে যাই তো। দাম রিজনেবল, আমরা সব সময় আপনাদের সাথে আছি এবং আপনাদেরকে সাথে নিয়ে থাকবো ইনশাআল্লাহ, আমরা সব সময় আপনাদের সাথে থাকবো। তো স্যার আমি আর কেউ যদি বলার থাকে বলবে, আর এরপরে না হয় আমি একটু কথা বলবো আর কি স্যার, যেহেতু আমাদের হারুন সাহেবের বাবা অসুস্থতার কারণে উনি আসতে পারেন নাই, তো আমি হয়তো কিছু বলবো আর কি, কয়েকটা পয়েন্ট হয়তো বা। জি জি স্যার। সোহেল ভাই, তাহলে আমি এখন রিকোয়েস্ট করছি ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান হোসেনকে তার স্পিচ রাখার জন্য, তারপর আমরা আবার চলে আসবো সোহেল ভাইয়ের কাছে। জি ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের প্রাণবন্ত আলোচনা এবং স্টিম ডিস্ট্রিবিউশনের যে সাবজেক্টটা, আমরা সবসময় বাংলাদেশ গ্রিন বিল্ডিং একাডেমি চেষ্টা করি সমসাময়িক সাবজেক্টগুলো রাখার জন্য। তো অনেক যেহেতু আমাদের প্রাণপ্রিয় শাহজাহান ভাই আমাদের আলোচনা করেছেন আজকে, যে কোথায় কোথায় আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট লাগবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন
নেটওয়ার্কে কোথায় ডিজাইন করতে হবে। আমার 4টা পয়েন্ট আলোচনা করব আমি। ফার্স্ট যেটা পয়েন্ট বলবো যে যেমন আমরা হাইড্রোলিক সিস্টেমে বা স্প্রিংকলার সিস্টেমে যেভাবে ডিজাইন করি একটা সফটওয়্যার বেস এবং হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন রয়েছে, সিমিলার ওয়েতে স্টিম জেনারেশনে বা স্টিম ডিস্ট্রিবিউশনেরও সফটওয়্যার রয়েছে এবং সেখানে ডিস্ট্রিবিউশন ডিজাইনটা করতে হয় এবং ক্যালকুলেশন করতে হয়। তো দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যেহেতু অনেকগুলো গ্রিন বিল্ডিং করতেছি এবং আমাদের কাছে অনেকগুলো ডিজাইন আসে, এই পর্যন্ত একটাও ডিজাইনও আমরা পাই নাই যেখানে স্টিম ডিস্ট্রিবিউশন সফটওয়্যার দিয়ে সুন্দর করে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ, প্রেশার, ইন পয়েন্ট, রিল প্রেশার, রিলি বাল্ব সবকিছু দিয়ে যে ডিজাইন করা দরকার সেরকম ডিজাইন আমরা পাই নাই। এবং সবচেয়ে বড় নেগলিজেবল পার্টটা যেটা পেয়েছি আমরা, যে গ্রিন বিল্ডিং এর যেসব ড্রয়িং আমরা পাই, তো সেক্ষেত্রে দেখছি যে ইনক্লাইনেশন বা একটা সাপ্লাই থেকে শেষ পর্যন্ত যে একটা কন্ডেনসেশন রিটার্ন আসবে, সেই যে স্লব রেশিওটা সেটা মেনটেন করা হয় না, ইনসুলেশন মেনটেন করে। কিছুক্ষণ আগে যে ইনসুলেশন নিয়ে কথাবার্তা বলা হলো, যে গ্লাস উল, রক উল কিংবা মিনারেল উল দেওয়া আছে। গ্রিন বিল্ডিং এ এই রক উল, গ্লাস উল কিছু এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি না, সো এখানে ইউজ করা যায় না। সো থার্ড পার্টি হিসেবে কিছুক্ষণ আগে যে আমরা বলা অল্টারনেটিভ অ্যাসবেস্টাসও ইউজ করা যায় না, অ্যাসবেস্টাসও এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি না। সো এখানে প্রবলেম রয়েছে, স্পেশালি যে গ্রিন বিল্ডিং রিলেটেড বা আধুনিক ডিজাইন করার ক্ষেত্রে, যেখানে টেম্পারেচার সাথে ইনসুলেশনের ক্ষেত্রে থার্মোডাইনামিক্স বা অন্যান্য যে প্রপার্টি রয়েছে, মেকানিক্যাল প্রপার্টি রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা যায় না। আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের বাংলাদেশে আমরা এই পর্যন্ত স্টিল একটা প্রজেক্টও পেইনি যার ASME এর গাইডলাইন অনুসারে একটা সাবজেক্টের ডিজাইন ড্রয়িং কমপ্লিট হয়েছে বা ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়েছে। কেন আমরা অন অ্যান এভারেজ আমরা যখন কস্টিং অ্যানালাইসিস করতে যাই, আমরা দেখতে পাই যে পার কেজিতে প্রায় 27 থেকে প্রায় 35 টাকার মতো পার কেজি স্টিম জেনারেশনের খরচ হয়। কিন্তু আমাদের স্টিম জেনারেশনে বেশি ফ্যাক্টরিতে, বিশেষ করে ছোট ছোট ফ্যাক্টরিগুলোতে, তাদের যে ডিজাইন ড্রয়িং একজন মিস্ত্রি লেভেলে কিংবা একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার লেভেলে বা কোনো 10 পিপল দ্বারা এটা করানো থাকে, যার কারণে এখানে হিউজ পরিমাণে এই স্টিম জেনারেশন পারপাসে কষ্ট হয়ে থাকে। আর তদুপ সবচেয়ে বড় যেটা কথা হলো যে আমাদের যে সার্টেন লেভেল পর যে আমাদের যে মেনটেন করা দরকার, সেই মেনটেন্সটা নেই। আর যেটা দরকার যে আমাদের এই পাইপিংটা যেভাবে রুটটাকে ডিজাইন করা দরকার, পাইপিং যেভাবে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং ফিড ওয়াটারটাকে যেভাবে আগে প্রি হিট করা যায়, সিস্টেমটা যে থাকে পোস্ট জেনারেশন, টাই জেনারেশন, টেট্রা জেনারেশন যে আইটেমগুলো রয়েছে, সেটাও আমরা এখানে একটা অ্যাপ্লাই করি না। কেন এখন যেটা দেখা যাচ্ছে মডার্ন একটা ইকুইপমেন্ট, মডার্ন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হলো কস্টিং, এনার্জি কস্টিং, অর্থাৎ ওই প্রোডাক্টটা বা ইকুইপমেন্টটা ইউজ করার জন্য কতটুকু এনার্জি কস্ট লাগতেছে, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। কারণ আমাদের ডে বাই ডে আমাদের এনার্জি কস্টটা যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে, সো আমাদের যদি এফিসিয়েন্সি ডিজাইন ডিস্ট্রিবিউশন না থাকে স্টিম জেনারেশনের ক্ষেত্রে, স্টিম ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের সেক্ষেত্রে প্রবলেম পড়বে। আর একটা যেটা প্রবলেম হয়ে গেছে আমাদের দেশে, যে আমরা প্রায় 200টা ফ্যাক্টরিতে আমাদের ভিজিট করার পরে আমরা দেখছি যে রেসপেক্ট টু যে প্রোডাক্টগুলো লাগানো দরকার, যে স্ট্যান্ডার্ডে, যে বারে, সেই বার এবং প্রেসারে এবং যে স্ট্যান্ডার্ডের যে ম্যাটেরিয়ালগুলো থাকা দরকার, সেই অনুসারে সেই প্রোডাক্টটা থাকে না এবং সেগুলো থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন থাকে না। স্পেশালি যেগুলো মেজারিং ইকুইপমেন্ট এবং প্রেসার রিলিফ ভালভ খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যে আমরা যেসব আমরা স্টিম রিলিভ করে দেবে সেইগুলো যদি থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন না থাকে, সেগুলো যদি টেস্ট করা না থাকে এবং সেগুলো একটা সার্টেন ডে পরে যদি মেনটেন না করা যায়, তাহলে সেগুলো কিন্তু কাজ করা যায় না। কিছুক্ষণ আগে যেটা বলা হলো যে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন লাইন রয়েছে সেখানে যদি প্রেসার ডেভেলপ করে যায়, যদি প্রেসার রিলিফ ভালভ রিডিউস না করতে পারে, রতিন দা যেটা আমাদের বাংলা বুদ্ধি দিলেন যে কিছুদিন পর গ্যাসকেট লাগানো, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে কোনো গ্যাসকেট লাগানোর এরকম কোনো পদ্ধতি সাজেস্ট করা হয় না। আরেকটা কথা কি, যে আমাদের যে আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশনে কিছু বই শেয়ার করা হয়েছে, যারা প্রয়োজন হবে তারা এখান থেকে নিতে পারবেন। আর তদুপরি আমি রিকোয়েস্ট করবো আজকের স্টেক হোল্ডার গুলোতে, যারা ডিজাইন সেকশনে আছেন, সাপ্লাই সেকশন আছে এবং ওনার লেভেলে যারা রয়েছেন, তারা অবশ্যই ওয়াটার পাম্পের মতো এখানেও একটা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের একটা হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন রয়েছে, স্টিম ক্যালকুলেশন রয়েছে এবং সেটা পূরণ করে দেবেন। এবং এখানে ভারতপক্ষে মেজারিং ইকুইপমেন্ট গুলো অবশ্যই একটা থার্ড পার্টি রিনাউন্ড থার্ড পার্টি সফটওয়্যার প্রোডাক্ট গুলো লাগানোর জন্য। তো থ্যাংক ইউ, এগুলো আমার শেষ করছি। আমার কথা কি শোনা গেছে? হ্যাঁ, শোনা গেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভেতরে একজন মুরব্বী, অত্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, উনি উপস্থিত আছেন।
আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার উপস্থিতির জন্য। নাম আসছে আথার সিদ্দিকী। আমি একটু রিকোয়েস্ট করছি গোলাম কিবরিয়া সাহেবকে ওনার মাইক্রোফোনটা অন করে দিয়ে ওনাকে ভিজিবল করার জন্য, এবং ওনার কাছ থেকে আমরা কিছু শুনতে যাচ্ছি। জনাব আথার সিদ্দিকী। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার একটু পরিচয়টা দিবেন। সরি, আমি বিশেষ করে আমি চিনি না, আমি সরি, একটু পরিচয় দিবেন প্লিজ। I am from Pakistan, and please. from the Islamabad, and actually Northern Pakistan chapter, and the senior vice president of the Pakistan HVCS Society. I really enjoyed this lecture and this presentation. It is very nicely presented, and thank you very much, Mr. Engineer Shahjahan. You presented very excellent topic and excellent way. I appreciate you. So this I asked two questions only. We have to think about the support also, very important. And at the time of initial start, when you start the first time boiler, there are some precautions are there. You have to emphasize on it. You have to give the guideline also there, how to start at the time of first time boiler. Means if after the shutdown, when you want to start it again. So this all drain valve should be open, and this steam pipeline heat slowly, then it's go up to the temperature, because the 90 degrees centigrade of the boiler is the very crucial temperature. So these are my two requests are there. You add in this, and I need a link for this because I have to review this again. So thank you very much from my side, and I appreciate again, and thank you for this. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thanks, Mr. Athar Siddiq. We're very proud that you are here. You're another just Mr. Abbas Sajid, Mr. Farooq Mahbub, Mr. Farhan Mahbub. All of them are known to me, known to us with Ashe. Please convey our salams to him. I would request the presenters or keynote speaker to answer his question. Who will answer? Either Imran or Mr. Shahjahan Alam. Please unmute first. Mute. Mute, please. Okay, thank you. Sorry. Yes, I have noted his 2 points, and to complete my presentation, I should incorporate the support and hanger, how we can convey or lay the pipe, its pipe support, pipe breeze, everything, and we have the code and standard regarding the pipe support. I will accommodate it in my slide also. Thank you. And another point is the startup. I mean, during the beginning of the total system. Yes, we have some guideline, and we should maintain it to avoid any accident. It is very important. I thank you very much for pointing out these 2 points. I will accommodate it. Thank you. Yes. Ashmut sir, next question আমরা নিতে পারি। চ্যাট বক্সে আমাদের কোশ্চেন আছে বেশ কিছু, আর আমার নিজেরও কোশ্চেন ছিল, আমি কি কোশ্চেনটা করে নিব? আপনার হাসমত স্যার, আপনার হচ্ছে মাইক্রোফোনটা মিউট করবেন। Yeah. So will you place question, or I would request Sohail bhai to say something? Sure. Sohail bhai, please
you wanted to say something? Please say. Yes, I will. Sir, assalamu alaikum. Actually, যেটা আমাদের গ্রিন বিল্ডিং এর প্রেসিডেন্ট সাহেব যিনি এটা বললেন যে সেফটি ভালভ বা প্রেসার রিডিউসিং ভালভ, আমি এই ব্যাপারে একটু কথা বলবো। আর স্টিম লাইনের যে সফটওয়্যারের ব্যাপারে, এটার ব্যাপারে একটু কথা বলবো। আর এক্সপেনশন জয়েন্ট নিয়ে একটু কথা বলবো। তো আমাদের আসলে, আমি সরি, আমাদের জনাব হারুন সাহেব, ওনার বাবা অসুস্থতার কারণে উনি জয়েন করতে পারেননি, যার ফলে আমার কোনো প্রস্তুতি ছিল না আপনাদের এই মানে এখানে যে কিছু বলতে হবে এরকম প্রস্তুতি ছিল না। আমিও জাস্ট শুনবো এটাই আশা করে আসছিলাম। তো যেহেতু উনি নাই, আমি 2-4টা কথা বলবো। আমাদের একটা সফটওয়্যার আছে, জার্মান সফটওয়্যার। আমরা আমাদের টোটাল এই ইউটিলিটি প্রফেশনাল আমাদের যে গ্রুপটা আছে, আমি সব গ্রুপের জন্য আমি এটা ফ্রি অফ কস্টে আমি সবাইকে এটা দিয়ে দিব। এবং আপনারা নিজেরাই টোটাল স্টিম লাইনের ডিজাইনটা আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। এবং আপনাদের সফটওয়্যারের এরপরেও যদি সফটওয়্যারটার কোনো রকমের অপারেট করতে কোনো রকমের সাজেশন লাগে, আমাদের টেকনিক্যাল টিম আপনাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে হেল্প করবে। এবং এখানে খুব ভালোভাবে আপনি টোটাল স্টিম লাইনের একেবারে যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেশনে আপনি এটা করতে পারবেন। এবং আপনারা এটা সবার কাছে ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড, এটা অ্যাকসেপ্টেবল আর কি। সফটওয়্যারের ব্যাপারে এটা গেল। আর সেফটি ভালভের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে আমাদেরই একমাত্র একটা সেফটি ভালভের টেস্ট বেঞ্চ আছে। আমরাই লয়ের সার্টিফাইড, আমরা টেস্ট বেঞ্চ অর্থাৎ সার্টিফিকেটধারী। আমার লয়ের সার্টিফিকেশন আছে যে আমি সেফটি ভালভের ক্যালিব্রেশনটা করতে পারবো, যেটা বাংলাদেশে আর কারো নাই। এবং আমাদের বাংলাদেশে আমরা যতগুলা সেফটি ভালভ বিক্রি করি, আমরা প্রতিটা সেফটি ভালভ আমাদের লয়ের সার্টিফাইড। এবং আপনারা স্পেশালি এই সেফটি ভালভটা যাদের আছে, যে কোনো কোম্পানির সেফটি ভালভ, আপনারা যদি মনে করেন যে আপনার এই সেফটি ভালভটা 5 বছর 4 বছর হয়েছে, এই ভালভটা এখন ঠিক আছে কিনা, আপনারা যদি সেই ভালভটা আবার রিচেক করতে চান, তাহলে আমাদেরকে এটা আমাদের কাছে করাইতে পারেন। এটার জন্য আমরা চার্জ দিব এবং আমরা এটা করে দিব। আর সোহেল এন্ড ব্রাদার্সের একটা নিউ সংযোজন, আমরা স্টিম প্রোডাকশন থেকে, অর্থাৎ আমরা এখন বয়লারও বিক্রি করি। আমরা বিবিএস জার্মান বয়লার আমরা লঞ্চ করছি গত বছরে। আমাদের অলরেডি 17টা বয়লার বাংলাদেশে ব্যবহার হচ্ছে, থার্মাল অয়েল এবং স্টিম বয়লারের মধ্যে। তো এর মধ্যে আমার একজন ভ্যালুড কাস্টমার রতিন্দা, উনি আমাকে প্রথম অর্ডারটা দিয়েছিলেন স্টিম বয়লারের। তো আমি ওনার কাছে এটা এখানেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উনি আমাকে প্রথম চয়েস করছে এবং সুযোগ দিছে যে এই বয়লারটা বিক্রি করার জন্য। এরপর আমি 17টা বয়লার বিক্রি করছি বাংলাদেশে। শুধু টেকনিক্যাল কথা বলেন, কাইন্ডলি টেকনিক্যাল শুধু বলেন, আমাদের ব্র্যান্ড বা আমি বলছি। তো আমি আপনাদেরকে আরেকটা যেটা করব, যে বয়লার স্টিম প্রোডাকশন থেকে ডিস্ট্রিবিউশনের এবং রিটার্নের কমপ্লিট সলিউশনে আমরা কাজ করে আমরা আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো। এবং স্পেশালি আমি ডিজাইনটা যেটা দিব এবং সেফটি ভালভের এই আপনি ওখানেও ক্যালকুলেশন করতে পারবেন এবং আপনারা এটা থেকে আমার মনে হয় উপকৃত হবেন আর কি। আর এই ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের উপর আমার কিছু প্রেজেন্টেশন ছিল, তো আপনারা যদি নেক্সট কোনো সময় শিডিউল হয়, আমি 15 মিনিট বা 10 মিনিটে একটা স্লট নিব এবং আমি এই টেকনিক্যাল পেপারস গুলো আপনাদেরকে একটু প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখাবো। তো যেহেতু আমার আজকে প্রস্তুতি নেই, আমি এটা আজকে শেয়ার করছি না, তো আপনারা আমাকে এটার জন্য ক্ষমা করবেন। আর এর মধ্যে আর বিশেষ করে এসবেস্টর, এটা তো আমাদের গ্রিন বিল্ডিং প্রেসিডেন্ট সাহেব বলছেন যে এসবেস্টর আসলে স্টিম লাইনে আমরা ইউজ করতে পারবো না। তো ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে অনেক কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়ালস আছে, আমি এটার লিটারেচারটাও আমাদের গ্রুপে আমি শেয়ার করব ডিটেইলস। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সোহেল ভাইকে। উনি আমাদেরকে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সফটওয়্যার ফ্রি দেবেন, সেটার জন্য আমি এই মুহূর্তে রিকোয়েস্ট করব, আমাদের মিথুন সরকার ভাই আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি মিথুন সরকার ভাই আছেন, আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করব যে কিছু শেয়ার করার জন্য। মিথুন সরকার, গোলাম কিবরিয়া ভাই মিথুন সরকার ভাইকে অনুরোধ করে ফেলেন। উনি কি অ্যাক্টিভ আছেন? আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি মিথুন সরকার ভাই। আচ্ছা, উনি মনে হয় এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ নাই, মেবি। আচ্ছা আচ্ছা, আমার না থাকলে আমরা কিছু কোশ্চেন, আমার কোশ্চেন আপনি প্রশ্ন চলে যান।
আমার কোশ্চেন ছিল, আমার নিজেরই কিছু কোশ্চেন ছিল, আমি শুরু করব কিনা? আমি অ্যাক্টিভ ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে ভাই বলুন। বলেন। আচ্ছা, আমি শুরুতে থেকেই সবার আলোচনাটা শুনলাম আর কি। তো এখানে আমার একটা জায়গায় আমি একটু ফোকাস করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আসলে স্কিম ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন ডিজাইন, যেটা আসলে গ্রিন বিল্ডিং একাডেমির প্রেসিডেন্ট সাহেব যেটার উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। আসলে এই জায়গাটাতে আমাদের অনেক বেশি ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ রয়েছে, বিকজ আমরা এখন যে সিচুয়েশনে আছি তাতে করে আসলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নর্মালি আমরা যখন স্কিম ডিস্ট্রিবিউশনের কোনো কাজ করি বা করতে চাই, তখন আমরা মেইনলি মানে আমাদের যে একটা হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন, আমাদের যে সফটওয়্যার বেস কোনো একটা ডিজাইন করা, মানে আমার বয়লারটা চলবে 10 বার, সেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম 10 বারে আমাদের বয়লারটা চলে, সেখানে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে 8 বার বা 7 বারে চালাই। তো 7 বারে চালানোর পরে এই বয়লারটা আমি যে ইউজার এন্ডে যে প্রেশারটা যাচ্ছে সেটা 5 বার বা 6 বার হতে হয়, সেটা মেশিনের রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে। বা এই যে লাইনটা যাচ্ছে, আমি 8 বারে এখান থেকে থ্রো করছি, ওখানে 6 বারে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে পাইপের ডায়ামিটারটা কত হবে, সেখানে পাইপ থিকনেস কত হবে, ইনসুলেশন কত হবে, এই যে একটা পুরো সিস্টেমটার একটা যে গাইডলাইন, এই গাইডলাইনটা আসলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমরা প্রপার গাইডলাইনটা ফলো করি না। তো এখানে সোহেল অ্যান্ড ব্রাদার্স, সোহেল ভাই যেটা বললেন আর কি, সেটা আমি ডেফিনেটলি অ্যাপ্রিসিয়েট করব। যদি উনি ওই ক্যালকুলেশনটা আমাদেরকে প্রোভাইড করেন, তাহলে আমরা যেখানে স্টিম ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের কাজ হয় সেগুলোতে আমরা যদি এটা অ্যাপ্লাই করি, সেক্ষেত্রে এখানে এনার্জি ইফিসিয়েন্সির একটা ব্যাপার আছে। বিকজ এফিসিয়েন্সি বাড়ানো একটা বড় টার্গেট থাকে সবার ক্ষেত্রেই, বিকজ ইট ইজ এ কাইন্ড অফ কস্ট ইনভলভমেন্ট। হ্যাঁ, তো আমরা যত বেশি এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের কস্টটা তত বেশি সেভ হবে। তো যদি আমরা পাইপলাইনের ডিজাইনটা এমন করতে পারি যেখানে আমার কন্ডেনসেট যে হচ্ছে সেটা যদি অনেকাংশে কমাইতে পারি, যত বেশি আমি কমাইতে পারবো স্টিম লাইনের ক্ষেত্রে, তত বেশি আমার কস্টটা সেভ হবে। এটা একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড থিংস হচ্ছে যে আমি আরেকটা পয়েন্ট আলাপ করব, সেটা হচ্ছে যে স্টিম পাইপলিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিছু ফিটিং ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় করি, যেটা আমাদের একজন বলেছেন যে সাপোজ আমার একটা লাইন বের করতে হবে, আমি সেখানে একটা ছিদ্র করে আমি পাইপটাকে সেখানে ওয়েল্ডিং করে দিলাম। আচ্ছা, আমি যে পাইপটা ওয়েল্ডিং করে দিলাম, এই পাইপটার ভেতর সাইডটা কি অবস্থায় আছে সেটা কিন্তু আমি জানি না। সেখানে দেখা যাচ্ছে কি হয়, স্টিমটা যখন ফ্লো করে তখন সেখানে একটা বড় ধরনের একটা রেজিস্ট্যান্স কাজ করে, যেটা আমি বাইরে থেকে কিছুই দেখছি না, অথচ আমার স্টিম ফ্লোটাতে অনেক বেশি সেটা হ্যাম্পার করছে, যেটা আমি আলটিমেটলি স্টিম যেটা পাওয়ার কথা সেটা আমি পাচ্ছি না। তো এইখানে কিন্তু বড় রকমের একটা এনার্জি লস হচ্ছে। এই ধরনের জায়গাটা থেকে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, সেখানে যদি আমরা একটা কি ইউজ করি, সিম্পলি সেখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকবে না তাহলে। তো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে হেডারের সাইজ এবং ডায়ামিটার, যেটা আসলে ডিজাইনের সাথে রিলেটেড। এইখানটাতে আমরা হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন যেটা করতে চাচ্ছি বা করব বলে আশা করতেছি ইন ফিউচারে, সেখানেও কিন্তু হেডারের ডায়ামিটার এবং লেন্থটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর সব থেকে বড় কথা, আমি বয়লার লাইনে বেসিক্যালি বয়লার সেলসটা দেখি। তো দ্যাট বয়লার নিয়ে যদি একটা কথা বলতে হয়, বয়লার নিয়ে অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে বয়লার ইজ আ হ্যাজার্ডাস ইকুইপমেন্ট, এটা একটা বিস্ফোরকের মতো ব্যাপার। আসলে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যদি প্রপারলি বয়লারটা ইউজ করি, তাহলে বয়লার সেফ অপারেশন যদি আমরা এখানে ফলো করি, সেফ অপারেশন যে প্রসিডিউর সেটা যদি আমরা এখানে ফলো করি, তাহলে কিন্তু আসলে একটা বয়লার কিন্তু খুব নিরাপদেই এটা ব্যবহার করা যায় এবং অনেকদিন যাবত ব্যবহার করা যায়। তো এই সেফ প্রসিডিউরের মধ্যে আমি যদি কয়েকটা পয়েন্ট বলি, সেটা হচ্ছে যে
সফট ওয়াটার ইউজ করা, সফট ওয়াটার ইউজ করা, যেটা বয়লারের জন্য মোস্টলি ইম্পর্ট্যান্ট। নাম্বার 2 হচ্ছে প্রপার মেইনটেনেন্স। বয়লারের জন্য আমাদের যে কয়েকটা শিডিউল আছে, তার ভিতরে হচ্ছে শিডিউল বলতে আমি বোঝাচ্ছি বয়লার মেইনটেনেন্স শিডিউল, লাইক ডেইলি মেইনটেনেন্স শিডিউল আছে একটা, উইকলি মেইনটেনেন্স শিডিউল অ্যান্ড মান্থলি। এই তিনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এই তিনটা শিডিউল যদি আমরা খুব ফলো করি, স্ট্রিক্টলি ফলো করি, তাহলে একটা বয়লার সেফলি রান করবে। এবং আমরা যদি প্রপারলি এটা ফলো করি, তাহলে আমাদের বয়লারের কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না বলে মানে আমার বিশ্বাস, এবং এটাই আসলে হওয়ার কথা। ঠিক আছে। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের যে কনডেনসেট রিটার্নের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে 20 to 25% এনার্জি আমরা লস করি কনডেন্সেট, যে স্টিমটা কনডেন্স হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা 20 to 25% এনার্জি লস করি। কিন্তু আমাদের গার্মেন্টস বা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ওনাদের একটা আছে, আপত্তি আছে, যে কনডেন্সেট লাইন করতে গিয়ে যে পরিমাণ খরচ হয়, সেই খরচটা আসলে অনেকেই করতে চান না। কিন্তু এনার্জি এফিসিয়েন্সি বলেন আর কস্ট ইফেক্টিভ সলিউশন বলেন, সেটাতে কিন্তু আসলে কনডেন্সেট রিটার্ন লাইনটা যদি আমরা করতে পারি, আলটিমেটলি মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি সেই কোম্পানি উপকৃত হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেশ উপকৃত হবে। বিকজ আমরা এনার্জি যত বেশি রিউজ করতে পারবো, সেটা আমাদের জন্য সবার জন্যই ভালো। তো এখানে একটা কথা আসছিল যে কনডেনসেট রিটার্নের ক্ষেত্রে অক্সিজেন লেভেলটা বেড়ে যায়, যে অক্সিজেন লেভেলটা পরবর্তীতে বয়লারের আমার ক্ষতি করতে পারে। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আমি যদি কনডেনসেট রিটার্নের ক্ষেত্রে যে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাচ্ছে, এটাকে কমানোর জন্য একটা সিস্টেম আছে যেটাকে ডিআরেশন সিস্টেম বলে, বা অক্সিমাইজার ডিআরেশন সিস্টেম। এই সিস্টেমটাও ইদানিং একটু পপুলারিটি পাচ্ছে, অনেকেই এই ডিআরেশন সিস্টেমটা নিয়ে নিচ্ছেন আর কি, নিতে চাচ্ছেন। যাদেরকে আমরা বোঝাতে পারছি যে আসলে আপনার এই ডিআরেশন সিস্টেমটা খুবই আপনার সিস্টেমের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি। কিন্তু এই ডিআরেশন সিস্টেমটা আসলেই খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি আমি কনডেনসেট রিটার্ন করতে চাই সেক্ষেত্রে। তো এনার্জি স্টিম লাইনের ক্ষেত্রে মোটামুটি এটুকুই আমার পার্ট থেকে বলার ছিল। ইন ফিউচারে যদি সুযোগ হয় আরো প্রিপারেশন নিয়ে আরো একটু বলার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ সবাই। ধন্যবাদ মিথুন সরকার সাহেব আপনার মূল্যবান শেয়ারিং এর জন্য। আমরা 2টা বা 3টা কোশ্চেন পেয়েছি, আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো। কোশ্চেনের ভিতরে একটা কোশ্চেন হলো যে what should be the considerable velocity of condensed water and flash steam এবং condensed water considerable velocity কত হওয়া উচিত? Mr. Shahjahan, please reply. Recommended velocity 6 to 10 for the condensate. 6 to 10 meter per second. 6 to 10 meter per second for condensate, and flash steam. It depends on the pressure, but condensate piping design, you should consider the condensate velocity. There is another question from Mr. Faisal, that is it possible to make 100% condensate return? Is it possible? Yes, it is our ultimate objective goal, but practically it is very difficult, and how much we can recover, it is our credit, but our target is 100%. Yeah. So far I know that Golam Kibriya has some question. Please, Golam Kibriya, please proceed for questioning. Not listenable. Sorry. Distribution line ইনসুলেশনের আউটার ফেসে ম্যাক্সিমাম অ্যালিউবল টেম্পারেচারটা কত? আমরা কত টেম্পারেচার আউটার সারফেসে পেলে আমরা সেটার মেইনটেনেন্সে যাব? সরি, কোশ্চেনটা আবার করো।
স্টিম ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের স্টিম ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের ইনসুলেশনের আউটার সারফেসের টেম্পারেচার কত হইলে সেটার মেইনটেনেন্সে আমাদের যাওয়া উচিত? এটা ডিগ্রেডেশন বলা হয়। টোটাল যে ডিজাইন টেম্পারেচার আছে তার 10% যদি কমে যায় তখন এটা চেঞ্জ করতে হবে। আর ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে আমি স্লোপের ব্যাপারে আরেকটু আলোচনা চাচ্ছি, যে ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে আসলে স্লোপ মেইনটেইন কিভাবে 1:100 1:200 এর মধ্যে রাখতে হবে। আচ্ছা, এবং এটা কতটা জরুরি স্টিম লাইনের ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে? খুবই জরুরি, জাস্ট স্টিমের নেচার অনুসারে এটা খুবই জরুরি, সো এটা অবশ্যই মেইনটেইন করা দরকার। দ্যাটস হোয়াই আস্কিং ফর দ্য সফটওয়্যার। আচ্ছা, আর সফটওয়্যার হ্যাঁ বলেন। মানে this another question, this slope or toward what, মানে steam line এই slope toward what, that is to boiler or slope down to the use point? I think the to use point slope down. Yes. এটা হলো যে যেখান থেকে কনডেনশন রিটার্ন হচ্ছে সেখান থেকে যে কনডেনশন পাম্প এই ফিড ওয়াটারে যে পাম্পিং করে তুলছি কনডেন্সিং ওয়াটারটা, সেটা সেখান থেকে বলতেছি, অর্থাৎ যেখান থেকে রিটার্ন করতেছেন সেখান থেকে ফিড পাম্প, যেখানে মানে কনডেন্সিং ফিড পাম্প যেটাকে বলছি সেটার কথা বলছি। আচ্ছা, আর আরেকটা অর্গানাইজেশন ইস্যু ছিল, সেটা হচ্ছে আমি আচ্ছা আমি একটু বলি। এরশাদ জামানের কোন একটা কোশ্চেন আছে, একজন আগে কোশ্চেন শেষ আমি বলবো। এরশাদ জামান কাইন্ডলি কোশ্চেন করেন। না এটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন না, জাস্ট আমি ওটার সাথে একটু অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম যে আমার যে স্টিম লাইন আছে, লাইনে স্লোপটা সাধারণত হচ্ছে যে যেখানে আমাদের ট্র্যাপটা আছে ওই ট্র্যাপ বরাবর দিয়ে যে মানে স্লোপটা রাখা দরকার আর কি। স্টিম ট্র্যাপটা যেখানে আমরা সেট করছি ওই বরাবর স্লোপ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার আরো কিছু আর কি আইডিয়া আমার অ্যাড করার ছিল, আমি হয়তো একটু যখন করবো নাকি এখনই আমি কন্টিনিউ করব? আমি জাস্ট দুইটা পয়েন্ট কন্টিনিউ। আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে যেমন হচ্ছে যে স্টিম লাইনে ট্র্যাপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ ট্র্যাপের জন্য আমাদের যে এনার্জির সাইড বলি বা যে ফ্লোর সাইড বলি হিউজ পরিমাণ, এটা অলরেডি ব্রিফ করা হয়েছে। আর আরেকটা সাইড আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা সাধারণত অনেক সময় ফিল করি যে স্টিম লাইন হইলে 10 বার বা 8 বার বা যত বেশি বারে থাকবো হয়তো বা ভালো, কিন্তু মানে আমরা যখন নাকি মেশিন সাইডে যেখানে আমার যে স্টিমটা ইউজ করা হচ্ছে ওখানে আসলে ওই মেশিনের রিকোয়ার্ড অফ প্রেসার আমাকে জানতে হবে। তার কারণটা হচ্ছে যে সেখানে যদি আমার ওটা হচ্ছে 5 বার তার রিকোয়ারমেন্ট, এখন কোনো কারণে যদি আমি হাই প্রেসার দেই তাহলে কিন্তু আমি একটা হিউজ পরিমাণে প্রেসার যে হিট লস করব। হিট লসটা কি, যে ল্যাটেন্ট হিটটা প্রপারলি ইউটিলাইজ হবে না। আর ওই ল্যাটেন্ট হিটটা যদি প্রপারলি ইউটিলাইজ না হয় তাহলে একে হচ্ছে যে হাই প্রেসারের কারণে আমি শুধু ওনলি সেন্সিবল হিট ট্রান্সফার এবং এতে হবে কি মেশিনটা প্রপার হিটিং, মানে এই জন্য আমার এটা বলা যে মেশিনগুলো আছে মেশিনগুলো কি আমি যে কারণ যে ইন্ডাস্ট্রিতে সব মেশিনে সেম যে প্রেসার রেঞ্জে থাকে না, যার জন্য প্রেসারগুলো সিলেক্ট করে একটা যদি গ্রুপ ওয়াইজ করে যদি আমরা যদি সিলেক্ট করতে পারি ওটা বেটার হবে। আর আমি যদি দেখি যে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ম্যাক্সিমাম মেশিন হচ্ছে 4 বারের বা 5 বারের মতো, তাহলে হয়তো বা আমার ডিজাইন থাকবে যে ঠিক আছে ডিস্ট্রিবিউশনের লস এত 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 এইভাবে করে একটা সার্টেন প্রেসারে, নট অনলি যে প্রেসারটা আমার 10 এ সেট করতে হবে, আমার হয়তো বা 8 বার। তাহলে এতে হবে কি যে আমরা হয়তো বা প্রেসার রিডিউসিং যে বাল্ব গুলো আছে ও থেকে আমরা অনেকটা থাকবো। জাস্ট এইটাই ছিল হলো আমার মেইন পয়েন্ট, যে আসলে মেশিনের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমাদেরকে কিন্তু প্রপারলি ডিজাইনটা করতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা হিউজ একটা হিট আমরা লস করে ফেলবো। Thank you, Ershad Jaman, for your question and sharing. I see that Mr. Asif Iqbal from Dexterous Engineering Limited, they are working on cogeneration system and perfect engineering, so perhaps seen in many exhibitions also. He has one question, that is approximately how much percentage of flash steam will generate at flash steam vessel
I would request Mr. Shahjahan or Al Imran to reply his question. His question is again, I'm saying, approximately how much percentage of flash steam will be generated at flash steam vessel? স্যার আমি কি একটু বলবো? জি জি বলেন। সোহেল ভাই বলেন। এটা 10 থেকে 15% ফ্ল্যাশ স্টিম ভেসেল থেকে পাওয়া যাবে, 10 থেকে 15%। আর আরেকটা এখানে একটু বলে নেই, আমাদের সফটওয়্যার বলতেছে এটা 3 থেকে 5 থেকে বেশি হওয়া উচিত না। মানে এটা বলতেছে আমাদের ডিজাইন সফটওয়্যার বলতেছে আমাদের 3 থেকে 5% হলে সেটা আনএফিশিয়েন্ট ডিজাইন। কারণ আমরা এখানে ভেসেল সিলেকশনের জন্য একটা সফটওয়্যার আছে, আমি যখন সফটওয়্যারটা শেয়ার করব আপনাদের কাছে তখন আপনারা এটা দেখতে পাবেন ওখানের মধ্যে যে সাইজিংটা নির্ভর করবে এবং কন্ডেন্সার ট্র্যাপের যে ট্র্যাপটা সিলেকশন করতে হয় কিন্তু ডিফারেনশিয়াল প্রেসারের উপরে, মানে ডেল্টা পির উপরে ট্র্যাপটা সিলেক্ট করতে হবে। আরেকজন ভাই বলছিল যে ট্র্যাপ সিলেকশনের ব্যাপারে, তো এখানে ট্র্যাপটা অবশ্যই ডিফারেনশিয়াল প্রেসারের উপর ট্র্যাপটা সিলেক্ট করতে হবে। আর ট্র্যাপ সিলেকশনের মধ্যে কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সবার মনোযোগ রাখা উচিত। একটা হচ্ছে ট্র্যাপটার মধ্যে স্টেইনার ইনবিল্ট থাকতে হবে, চেক ভালভ থাকতে হবে, থার্মোস্ট্যাটিক এলিমেন্টস থাকতে হবে। তাহলে আপনি এই চারটা জিনিস যদি থাকে একটা ট্র্যাপের মধ্যে, মেকানিক্যাল ট্র্যাপের মধ্যে হোক, ডিস্ক টাইপের মধ্যে হোক, থার্মোস্ট্যাটিকের মধ্যে হোক, তাহলে এই চারটা জিনিস যদি আপনার প্রোটেকশন থাকে একটা ট্র্যাপের মধ্যে, তাহলে ট্র্যাপের এফিসিয়েন্সিটা হাই হবে। আমি সব ট্র্যাপের কথা বললাম এখানে। আরেকটা জিনিস জানতে চাইছিলেন, প্রশ্ন করছিল এক ভাই, সেটা হচ্ছে কন্ডেন্সার রিটার্নে আমরা কিরকম বেনিফিটেড হব। এটা 35 থেকে 40% ফিউল কস্ট কম আসবে। আরেকটা মনে পয়েন্ট অ্যাড করা দরকার, সেটা হলো যে যখনই আমরা ডিজাইন প্রেসারে যখন অপারেট করতেছি কোন একটা বয়লারটা, সেই ডিজাইন প্রেসারটাই আমাদের মেইনটেইন করা উচিত। কিন্তু রেসপেক্ট টু আমাদের সবাই বলছে বিলোতে আমরা চালাই, এটা করা উচিত না। এটাতে এফিশিয়েন্সি লস হচ্ছে, সবারই এফিশিয়েন্সি লস হচ্ছে। এটা নট অনলি কোনোভাবে এলাও না। অবশ্যই বয়লারকে তার ওয়ার্কিং প্রেসারে চালাইতে হবে। আমি পিআরবি তো মেশিনের জন্য ব্যবহার করব তার ওই কারণেই, কারণ আমার তো ল্যাটেন্ট হিট যেটা মানে এনথালপি যেটা হাই টেম্পারেচারে, না হলে সেটা আমি লস করব এবং লাইন লস বেড়ে যাবে, কারণ টেম্পারেচার কম হলে লাইনে কনডেনসেট বাড়তে থাকবে। সো আমি বয়লারকে হাই টেম্পারেচারেই চালাবো, ওয়ার্কিং প্রেসারেই চালাবো, কিন্তু মেশিনের পয়েন্টে গিয়ে তার যে রিকোয়ার্ড ফ্লো রেট এবং প্রেসার, সেই জন্যই পিআরবি ব্যবহার করব। সেটা ইন্ডিভিজুয়ালি হইতে পারে, পিআরএস ও হইতে পারে। বয়লারকে ডাউন করব না কখনো। সেন্ট্রালি যখন ইউজ করা হয় তখন সেটা মেইনটেইন করা যায় না, কারণ দেখা যায় ডিফারেন্ট টাইপের রিকমেন্ড রয়েছে। সবচেয়ে ওই জন্য মেশিনের গোড়ায় ব্যবহার করতে, যে ধরনের মেশিনকে রিকমেন্ড করে ম্যানুফ্যাকচারার সেই ধরনেরটা রাখতে হবে এখানে। ইন্ডিভিজুয়াল পিআরবি ইজ বেটার। একটা কোশ্চেন ছিল ওই যে যিনি এখন বললেন রুথিন সাহেবের কাছে, যেহেতু উনি প্র্যাকটিক্যালি অনেক সাউন্ড, আমাকে যদি একটা অনুমতি দেয়, এটা আমার আসলে জানার জন্য, যেহেতু ছাত্রদের পড়ায়, সেটা খুবই সুন্দর। উনি ওনার ইয়াগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, আসলে রিলেটেড বোধহয় উনি। আসলে আমরা পিআরবি ইউজ করব, হাইলি রিলেটেড। হ্যাঁ, পিআরবি ইউজ করব। তার আগে আমি 2টা কারেকশন বা 3টা কারেকশন দিয়ে নেই, যেহেতু এটা একটা সুন্দর আলোচনার অনুষ্ঠান এবং যেহেতু আমি একজন প্রফেসর মানুষ, কারেকশন দেওয়া উচিত বলে মনে করি। কেউ কিছু মনে করবেন না, এটা না করলে মেসেজটা ভুল যাবে। প্রথমত হচ্ছে কনডেনসেট লাইনে কনডেনসেটের ভেলোসিটি, ডিজাইন ভেলোসিটি, এটা 0.15 থেকে 1.5 মিটার পার সেকেন্ড হবে, ডিপেন্ডস অন লেন্থ কত আপনার। যদি লেন্থ হয় 10 মিটারের চেয়ে কম, তাহলে আমাদের টার্গেট হবে পার মিটারে 200 প্যাসকেলের বেশি যেন প্রেসার ড্রপ না হয়, আর এই জন্য ডিজাইন প্রেসারটা হবে 1.5 মিটার পার সেকেন্ড। আর যদি লেন্থ 10 মিটারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আমাদের টার্গেট হবে পার মিটারে 100 প্যাসকেলের বেশি যেন প্রেসার ড্রপ না হয়, এই জন্য ভেলোসিটি থাকতে হবে 1 মিটার পার সেকেন্ড। বাট এর চেয়েও ভেলোসিটি হেরফের হতে পারে, সেটা 0.15 থেকে 1.5 মিটার পার সেকেন্ড। এটা হচ্ছে কনডেনসেট রিটার্নের জন্য ডিজাইন ভেলোসিটি। সফটওয়্যার পরের ব্যাপার, সফটওয়্যার তো থিওরি থেকে সফটওয়্যার আসবে, তাই না? আমাদের আগে জিনিস জানতে হবে, তারপরে আমরা সফটওয়্যার ইউজ করব। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে, আরেকজন কোশ্চেন করেছিল যে ফ্ল্যাশ স্ট্রিমের ভেলোসিটি কত কনসিডার করব। এটা খুবই, এটা আর অ্যামাউন্ট কত হবে। ফ্ল্যাশ স্ট্রিমের অ্যামাউন্টের উপরে ডিজাইন হয় না, ফ্ল্যাশ স্ট্রিম কত সম্ভাব্য আসতে পারে। যদি আমার কনডেনসেট রিটার্নটা হয় অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারে, তাহলে ফ্ল্যাশ স্ট্রিমের অ্যামাউন্ট হবে অনেক বেশি।
কিন্তু কনডেনসেট রিটার্ন যদি আমি প্রেসারাইজড ভেসেলে করি, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আপনার যদি ফিট ট্যাঙ্কটা প্রেসারাইজড ভেসেল হয় তাহলে ফ্ল্যাশ সিস্টেমের পরিমাণ অনেক কম হবে। তো এই ফ্ল্যাশ সিস্টেমের পরিমাণের উপরে কনডেনসেট রিটার্ন ডিজাইন করতে হয় না, ফ্ল্যাশ সিস্টেমের পরিমাণটা ক্যালকুলেট করতে হবে আগে, তারপরে ডিজাইন করতে হবে। তো সেজন্য আগে সেট ভ্যালু থাকে না। এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে, হ্যাঁ আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে যে ইনসুলেশনের আউটার টেম্পারেচার কত হবে। এটা ডিজাইন কনসিডারেশন হচ্ছে 50 to 60, কারণ হচ্ছে এর চেয়ে যদি আমি কম রাখি 30 ইটস ওকে ফাইন, কেউ যদি বলে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আরো ভালো, বাট আমার মেইন টার্গেটটা হচ্ছে আমি যেন টাচ করলে আমার স্কিন যেন বার্ন না করে, এই জন্য নরমালটা হচ্ছে 52 থেকে 60। আরেকটা হচ্ছে আমরা স্যার 50 রাখি আমাদের ফ্যাক্টরি গুলাতে। ইটস ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরো আপনি যদি 30 রাখেন it will be better, but you have to invest more. Okay, this is the not cost, but design একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, সেটা হচ্ছে 50 থেকে 60। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট একজন কোশ্চেন করছে, বিশেষ করে এরশাদ জাহান সাহেব, উনি খুবই ভালো একটা পয়েন্ট উত্থাপন করছে। আমার কোশ্চেন হচ্ছে নাম্বার 1, যে আপনার বয়লারের অপারেটিং প্রেসার না, আপনার বয়লারের দুইটা প্রেসার রেঞ্জ থাকে, মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম অ্যালাউবল প্রেসার। আপনার যদি বয়লারের ম্যাক্সিমাম অ্যালাউবল প্রেসার 10 বার থাকে, তাহলে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে 10 বারের কাছাকাছি ইউজ করার জন্য। এটার মূল কারণ হচ্ছে যে আপনার পাইপ ডিজাইনে পাইপের ডায়ামিটার তখন কম আসবে, ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে পাইপের ডায়ামিটার যখন কমে যায় তখন এর ইনসুলেশন কস্ট, এর ফ্লেঞ্জের কস্ট, এর স্টিম ট্র্যাপের কস্ট, এর এভরি কস্ট, ভালভের কস্ট, সব সাইজ রিডিউসড হয় এবং তার ইনভেস্ট অনেক কম। এবং আমরা দেখা গেছে 40 না, কোনো ক্ষেত্রে 60% ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে যদি আপনি বয়লারটাকে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউবল প্রেসারে পূর্বে থেকে ডিজাইন করেন। কিন্তু এখানে লিমিটেশন আছে, আমাদের দেশে এক্সপান্ড করতে করতে আমরা এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাই, একটার পর একটা ইকুইপমেন্ট জয়েন করতে তখন ওই যে আপনারা বললেন যে 10 বারের কাছাকাছি, আসলে আর 10 বারের কাছাকাছি রাখতে পারি না। সেই জন্য প্রসপেক্ট কি, ফিউচার কি, কতখানি আমি এক্সপানশন করব, সেই অনুযায়ী বয়লারটা কেনা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা সেটা করি না, হয়তো পরে আর একটা বয়লার অ্যাড করি। কিন্তু আমাদের এই যে সফটওয়্যার ইউজ করার লিমিটেশন হচ্ছে এই, যে সফটওয়্যার ইউজ করতে গেলে মাস্টার প্ল্যান থাকতে হবে, সফটওয়্যার ইউজ করা যাবে না। আরো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ছিল হচ্ছে যে আমরা কি 100% কনডেনসেট রিটার্ন করতে পারি। 100% কনডেনসেট রিটার্ন করতে গেলে একটা নাম বলে প্রেসারাইজড কনডেনসেট রিকভারি সিস্টেম। দেয়ারফর কনডেনসেটে কখনোই ফ্ল্যাশ স্টিম তৈরি করতে দিবেন না আপনি। কনডেনসেট কখন ফ্ল্যাশ স্টিম তৈরি করবেন, যখন আপনি হচ্ছে প্রেসার কমাই দিবেন। ফ্ল্যাশ সিস্টেম তৈরি হলেও আমরা সেই ফ্ল্যাশ সিস্টেমকে যদি অ্যাটমসফিয়ারকে না ছাড়তে চাই, এটাকে যদি একদম প্রেসারাইজড ভেসেলে নিয়ে যায়, তাহলে আর আমাদের 100% কনডেনসেট রিকভার করা সম্ভব। এটার নাম হচ্ছে প্রেসারাইজড কনডেনসেট রিকভারি সিস্টেম। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে, একজন বলেছেন, এরশাদ জামান সাহেব বলেছেন যে ইউজার যে পয়েন্টে ইউজ করবে সে পয়েন্টে একটা মেশিন আছে। দেয়ারফর আমি যদি বলি ওয়াশিং মেশিনের গায়ে যদি লেখা থাকে যে মিনিমাম অ্যালাউবল অপারেটিং প্রেসার হচ্ছে 5 বার এবং ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 7 বার, তাহলে আমার কোশ্চেন হচ্ছে কতবারে অপারেট করবেন। এখানে উনি খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট উল্লেখ করছেন, এখানে করা উচিত হচ্ছে 5 বার। তাহলে আমরা দুটো ভালো পয়েন্ট পেলাম, বয়লার অপারেট করতে হবে সর্বোচ্চ লেভেলের প্রেসারে আর ইউজ করতে হবে মিনিমাম অ্যালাউবল প্রেসারে। উনি ভালো পয়েন্ট বলছেন যে ল্যাটেন্ট হিট সেভ হবে, এটা আসলে ল্যাটেন্ট হিট সেভ হবে। কিন্তু আমার সবার কাছে একটা কোশ্চেন, যেটা আমার নিজেই অজানা, আমরা যদি প্রেসার রিডিউসিং ভালভ ইউজ করি, একটা 10 বারের স্টিম লাইন থেকে যদি হঠাৎ করে আমি তাকে 5 বারে নামাই ফেলি, এই প্রেসার রিডিউসিং ভালভের পরে যে স্টিমটা তৈরি হবে সেটা কিন্তু সুপারহিটেড স্টিম। বাট আমার টার্গেট, আমি যে ওয়াশিং মেশিন লাগাইছি, আমি যে ড্রায়ার লাগাইছি, সেই ড্রায়ারের ডিজাইন হচ্ছে স্যাচুরেশন স্টিম ইউজ করা। বাট আপনি যখন প্রেসার রিডিউস করবেন তখন হেভিলি তাকে সুপারহিটেড করা হবে, সুপারহিটেড স্টিম ইউজ করি আমরা পাওয়ার প্ল্যান্টে। কিন্তু আপনি আমাদের দেশের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে যারা যারা আপনারা সাপ্লাই দেন, যারা ডিজাইন করেন, তাদের কাছে আমার কোশ্চেন যে পিআরভি যদি 10 বারকে যদি কথার কথা 5 বারে নামায় দেয়, সেই স্টিম কি স্যাচুরেটেড থাকবে নাকি সুপারহিটেড হবে? সেই স্টিম সুপারহিটেড থাকবে। তাহলে আপনি কিভাবে এই জিনিসটাকে ওই ওয়াশিং মেশিনে বা ড্রায়ারে দিবেন? তাহলে তো সে সুপারহিটেড স্টিম করবে এবং তার টেম্পারেচারের ফ্ল্যাকচুয়েশন হবে। এই কোশ্চেনের আনসারটা আমি সবার কাছ থেকে এটা আসলে জানতে চাই যে এটার সলিউশন আপনারা কিভাবে করেন, যে পিআরভি ইউজ করলে সুপারহিটেড স্টিম হয়, সেই সুপারহিটেড স্টিমকে আপনি কিভাবে সিস্টেমের মধ্যে দেন যেখানে সিস্টেমটা ডিজাইন করা আছে স্যাচুরেটেড স্টিমের জন্য। থ্যাংক ইউ। Thank you for his nice question, Dr. Hassan
মোহাম্মদ মোস্তফা আফরোজ, উনি সবসময় খুব সুন্দর কথা বলেন। আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো শাহজাহান ভাই অথবা আমাদের আলী ইমরানকে টু রিপ্লাই হিজ লাস্ট কোশ্চেন প্লিজ। অথবা সাপ্লায়ার ইন্ডে যারা আছেন তারা যদি এই বিষয়ে পারফেক্টলি উত্তর দিতে পারেন তাদেরকে ওয়েলকাম। হ্যাঁ, আমি ফয়সল সাহেব আছেন, প্লাস আরো অনেক দেখছি যে ভেরি গুড রিসোর্স পারসন আছে, মিঠুন সরকার আছেন, রিপ্লাই রেজবি ভাই আছেন, অর শেয়ার নট শেয়ার, আতার সিদ্দিক স্যার আছেন, যদি উনিও স্যার আমি এটা আসলে আমি এই জিনিসটা নিয়ে স্টাডি করি নাই, আমি এটা নেক্সট কোন একটা সেশনে আমি এটা আবার বলবো আপনাদের। এটা আমি জি 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 এক্সপ্লোর করা যে এখানে এটার কোশ্চেন কি হবে, ওকে ফাইন। এটা জি আমি কোশ্চেনটা লিখে রাখছি, আমি কোয়েশ্চেনটা লিখে রাখছি এবং এই কোয়েশ্চেনটা আমি আমার জানা নেই, আমি টোটাল জিনিসটা দেখে আমি আবার আপনাদেরকে কোন এক সময় এক্সপ্লেইন করব স্যার। আমি মনে করব সেশনটা খুব সুন্দরভাবে জমে উঠেছে, সবার ভিতরে একটা সুন্দর টেকনিক্যাল নলেজ শেয়ারিং হচ্ছে, জানাশোনা হচ্ছে। আর কেউ আছে কি কোনো প্রশ্ন করার? এবং স্যারের বিশেষ করে আমাদের স্যারের যে কোয়েশ্চেনগুলো করছে আমরা খুব খুশি হয়েছি, এটার জন্য অনেক ভালো কোয়েশ্চেন করছে। থ্যাংক ইউ স্যার। কিন্তু আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই যে যেটা মানে প্রশ্ন না, যেটা নলেজ শেয়ারিং প্রফেসর স্যার যেটা বলেছেন যে আমি তো জেনারেশন করছি স্যাচুরেটেড স্টিম এবং সেটা একটা ট্রান্সপোর্টেশনের স্যার। হ্যাঁ আমি আপনার কোশ্চেন পেয়ে গেছি, আমি বলি আপনাকে 10 বারে যখন আপনি স্যাচুরেটেড স্টিম ইউজ করতেছেন তখন তার টেম্পারেচার অ্যাজ ফর एग्जांपल 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 180 ডিগ্রি। জি স্যার। ওকে ফাইন। আপনি যখন এটাকে আপনি যদি পিএইচ ডায়াগ্রাম যদি আপনি দেখতেন তাহলে আপনাকে আমি আসলে এই মুহূর্তে আমার স্ক্রিন শেয়ার দেওয়ার অপশন নাই, আমি আপনাকে যদি একটুখানি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেই। স্যার আপনাকে আপনার কো-হোস্ট করা হয়েছে, আপনি স্যার স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবেন যদি স্কোপ থাকে আপনার। আমাকে কি কো-হোস্ট করা হলো, কিন্তু আমার তো ল্যাপটপে আছে, আমি কি এই ল্যাপটপের জুমে তাহলে ঢুকে আমি সবাইকে খুব ক্লিয়ার একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবো। জিনিসটা সবার বিবেচনা করা উচিত, খুব সিভিয়ারলি বিবেচনা করা উচিত। আমি বলি আপনাকে 10 বারের যে স্টিমটা অ্যাজ ফর एग्जांपल আপনি তৈরি করলেন সেটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড স্টিম, ফাইন। তাহলে স্যাচুরেটেড স্টিম 10 বারে মনে করেন কথার কথা 100 কিলোজুল হিট আছে, 100 কিলোজুল হিট আছে। একে যদি আপনি হঠাৎ করে 5 বারে নামান, হিট কিন্তু কোনো আদান প্রদান হয় নাই, হিট কিন্তু স্টিমের মধ্যে রয়ে গেছে, হিট কিন্তু আপনি কোনো জায়গায় ছাড়েন নাই। যখন একে 5 বারে নামা দিবেন, তাই 5 বারে তার কিন্তু 100 কিলোজুল হিট স্যাচুরেশন না, অনেক বেশি হিট, তখন সে অটোমেটিক্যালি সুপারহিটেড হয়ে যাবে। এবং এটা ময়েশ্চারটা যাবে কোথায় স্যার? ময়েশ্চারটা কোথায় যাবে? না ময়েশ্চার না, আপনাকে ক্লিয়ার বলি, আপনাকে আমি অ্যাজ ফর एग्जांपल আমি আপনাকে হলো কনডেনসেট দিলাম হচ্ছে 100 ডিগ্রি, সেটা পানি, গরম পানি, আপনি বোঝার চেষ্টা করেন, গরম পানি। সেই পানিটা যখনই আপনি ছেড়ে দিলেন বাতাসের মধ্যে, এই যে ধরে নেন আপনি পাইপ দিয়ে বাইরে, অথবা আমি যদি বলি আমরা গোসল করার জন্য পাতিলে গরম পানি করি, তাই না? কিন্তু এই পাতিলের ঢাকনা খুলে যখনই আমি বালতির মধ্যে ঢালি তখন হঠাৎ করে স্টিম তৈরি হয়। এই স্টিমটা কিভাবে তৈরি হলো? এখানে তো স্টিম তৈরি হওয়ার কথা ছিল না, এটা তো গরম পানি ছিল। তাহলে স্টিমটা কেন তৈরি হলো? কারণ পানিতে যে পরিমাণ এনার্জি ছিল, যে প্রেসারে, সেই এনার্জিতে পানিটা লিকুইড ছিল। কিন্তু যখন আপনি তাকে প্রেসার কমিয়ে দিয়েছেন তখন ওই প্রেসার কমার কারণে তার এনার্জিটা বাড়তি এনার্জি, দেয়ারফর সে ওয়াটারটা ইভাপোরেট করে ফেলে। তখন সেই ওয়াটারটার জন্য যে এনার্জি, সেই স্টিমটা কিন্তু স্যাচুরেটেড স্টিম না, এর চেয়ে যদি আরো বেশি এনার্জি থাকে এটা সুপারহিটেড হতে থাকে। সেই জন্য নিয়ম হচ্ছে 10 বারের। আমরা তো পিআরভি ইউজ করি, আমরা কি পিআরভি ইউজ করা জানি? আমরা পিআরভি ইউজ করা জানি না। পিআরভি ইউজ করতে একজন ভদ্রলোক বলেছে পিআরএস স্টেশন বলতে হবে। পিআরভির সাথে আরো অনেক অ্যাক্সেসরিজ থাকে যেগুলো আপনি যদি ইনশিওর না করেন তাহলে পিআরভি আপনার সিস্টেমকে অনেক ক্ষতি করবে। আমরা তো ভিতরে কি হচ্ছে এটা জানি না, ভিতরে কি হচ্ছে এটা আমাদের জানতে হবে। যারা ইঞ্জিনিয়ার, যারা আমরা রিসার্চার, তারা ভালো বুঝি যে কখন এই স্যাচুরেটেড স্টিম হঠাৎ করে সুপারহিটেড স্টিম হয়ে যায়। তাহলে আমার যে কোশ্চেন, এটা আপনার বোঝার কথা যে আমি যে পানিটা, গরম পানি রাখলাম 100 ডিগ্রি, সেটা যখন একটা প্রেসার ভেসেলে ছিল সেটা পানি ছিল, কিন্তু যখনই আমি এটা ঢাকনা খুলে দিলাম তখন ধুপ করে এক গাদা স্টিম তৈরি হয়। এই স্টিম তৈরি হওয়ার জন্য এনার্জি কই পেল? সে কোথায় পেল?
কারণ ওই 100 ডিগ্রির পানির জন্য যে এনার্জি ছিল ওই প্রেসারে ওই পানির এনার্জিটা তাকে লিকুইড রাখছে, কিন্তু যখনই প্রেসার আপনি রিডিউস করছেন ওই এনার্জিটা ওই কন্টেন্টের জন্য অনেক বেশি এনার্জি, দেয়ারফর সে ইভাপোরেট হয়ে গেছে। একইভাবে যখনই আপনি স্যাচুরেটেড স্টিমকে 10 বার থেকে 5 বারে নামাবেন তখন তার মধ্যে যে এনার্জি ছিল 5 বার, এটা তো আমরা পিটি ডায়াগ্রাম পড়ছি না ছোটবেলা থেকে, ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা তো পিটি ডায়াগ্রাম, এটা খুব সহজ এবং খুব নরমাল একটা জিনিস। যখনই আপনি প্রেসার রিমুভ করবেন তার যে এনথালপি ছিল সেই এনথালপিটা এত বেশি তার জন্য যে সে তখন ইভাপোরেট করে অথবা সুপারহিট, যদি স্টিম থাকে স্যাচুরেটেড তাহলে সুপারহিটেড হবে, যদি লিকুইড থাকে তাহলে সেটা ইভাপোরেট করে স্টিমে কনভার্ট হবে। খুব সিম্পল একটা কোশ্চেন। তা আমার কোশ্চেনটা ভ্যালিড যে এই প্রবলেম সলভ করার জন্য ইন্টারন্যাশনালি সলিউশন আছে, কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো সলিউশন আপনারা ইউজ করেন কিনা, ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করেন কিনা বা আপনারা ইন্ট্রোডিউস করছেন কিনা, না করে থাকেন যারা সাপ্লায়ার আছে দিতে প্রস্তুত আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি যে কথা বলেছেন স্যার, আমি আসলে এখন আগে নিজে কনভিন্স হই যে ওইখান থেকে স্যাচুরেটেড সুপারহিটেড স্টিম হচ্ছে, দেন স্যার আমি আপনার কাছে কিছু শিখবো। আগে ওই জায়গাটা আমি নিজে কনভিন্স হই। আজকে সার্চ দিবেন যে 10 বার থেকে হঠাৎ করে 5 বারে নামালে 10 বারের স্যাচুরেটেড স্টিমের কি সিচুয়েশন হয়, এটা আমরা পড়াই ফার্স্ট ইয়ারে পড়াই, তো এটা আমরা জানি। ঠিক আছে স্যার, I see another question. Sorry, I see another question. Probably that last question. I should definitely should give honor to the question. Sir, yeah, please sir, add the question. জাস্ট আমি পয়েন্ট অ্যাড করতেছিলাম ওইটার সাথে যে আমাদের কিন্তু রিজেনারেশন বাল্ব আছে। ওই আমরা যদি স্টিম লাইনে স্টিম রিজেনারেশন বাল্ব ইউজ করি তখন কিন্তু প্রেসার ড্রপ করে, প্লাস হচ্ছে হয়তোবা ওই রিজেনারেশন যদিও আমরা এখানে ইউজ করি না এখন, ওইটা হয়তোবা আফরোজ স্যার এই ভালো জানতে পারবে যে এটা হয়তোবা বাইরে ইউজ হচ্ছে কিনা। জাস্ট এটা আমি ডিসকাস। Okay, may I take the last question? That is that is the question is from Mr. Faisal. His question is: Forbes Marshall suggest G-trap on iron section of garments industry. Could you please share your experience regarding performance of G-trap? Someone, although he asked this question to Mr. Rothinda, but anybody can the answer who thinks that is no better. Question is সেখানে আসলে আয়রন গুলা 4 বারের উপরে স্টিম নেয় না, 4 বারের উপরে গেলে এগুলা নষ্ট হয়ে যায়। তো সেই জন্য ওরা লো প্রেসার যে একটা স্টিম ট্র্যাপ ব্যবহার করতেছে, এটা আসলে ইনফ্যাক্ট যে থার্মোস্ট্যাটিক ট্র্যাপ। তো এগুলা আমি আমার ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করি নাই, বাট অন্য জায়গায় ব্যবহারের জন্য আমি ভিজিট করেছি, তাতে করে ফাংশনিং খারাপ আমি পাইনি, এটুকু বলতে পারি। তবে ওনারা যদি এই কমার্শিয়াল নেম বাদ দিয়ে ওনাদের এটা যদি মানে জেনারিক নেমটা দিয়ে আমাদেরকে বা বিভিন্ন টেকনিক্যাল জায়গাতে সেমিনার বা কিছু করেন এবং তার কনস্ট্রাকশনটা আরো ভালো করে দেখান, তাহলে বেশি ভালো হয় বোঝার ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ। Thank you. This is thermodynamic trap. G-trap is a brand name. Yes. This is thermodynamic trap. Yes. Thermodynamic trap is working very well. We should use a thermodynamic trap after the steam iron, okay? But unfortunately আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গুলো তারা করে না, একদম আয়রনের একদম লাস্ট মাথায় একটা ট্র্যাপ দিয়ে ফেলে এবং একটা ইয়ার ভেন্ট দিয়ে ফেলে। এটা প্রপার ডিজাইন না, ওনারা আসলে খেয়াল করছেন না বা ইনভেস্ট করতে চান না বলে এই জি ট্র্যাপ বা থার্মোডাইনামিক ট্র্যাপ ইউজ করতে চায় না। Thanks for your all nice sharing. I'm just sharing one experience from my end. That is, I've seen many power station, that's combined cycle operated power station. Then it is written in their name that combined cycle power station, but the combined cycle is running. Their cogeneration systems are not running.
So that's a big lagging in our industry, in our mechanical industry, that we cannot use our resource properly. So I would request you all to please utilize your resource, maintain safety. It's also for compliance issue as well as a life safety issue, and to follow international standard. I think that nobody have any question, and nobody has any question, as because already it's 11:30. So we should conclude it. I would request the Pakistani brother, Mr. Arthur Siddiq, that he's still staying there. I would request to we are participating in this session every Friday from 9 p.m. I would request you to participate here. We want to make this session globally. So thanks to all participants. Special thanks to Afroz Bhai. He has shared a lot of things. I would request his team and to participate in our session every day. Today's session is very live session. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Yeah. Really, very live session. I will request again. I will request again for the link just to review it again. Yeah. Link of the presentation only. Okay. Okay. Please check the chat box. Here have the Facebook live sessions link. Where have the video of the full sessions. Yeah. Okay, you I send me would the link, request- so I will check it. Okay, sir. Thank you. Our thankful to our keynote speaker, Engineer Mohammed Shahjahan Alam, for his nice presentation, for his work. And also many thanks to Rothin Pallab Sarkar. Please don't leave us. We'll be trapped. And also my thanks to Professor Dr. Mohammed Joyner for his nice share. Thank you so much. Thank you. আমি একটু লাস্ট কিছু মেসেজ দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এখানে সোহেল ভাই আছেন। সোহেল ভাই সফটওয়্যারের ব্যাপারে যে মেসেজটা আমাদেরকে ক্যারি আউট করেছেন, আমি এই গ্রুপের মাধ্যমে আমি কিছু স্কিল লোক যারা এই বিষয়ে ট্রেনিং, এই সফটওয়্যারের ব্যাপারে জানতে চাই, আমি সোহেল ভাইকে রিকোয়েস্ট করব উনি শুধু সফটওয়্যারই দিবেন না, সাথে আমরা একটা গ্রুপ অর্গানাইজ করব। সেটা আমি অর্গানাইজ করব, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 20 to 30। আপনার সঙ্গে ডিসকাস করে নিব আপনার দিক থেকে কতটুকু অ্যালোয়েবল। সেইটা একটা দিন আমাদেরকে আপনার টেকনিক্যাল পার্সন দিয়ে সেই সফটওয়্যারটা শুধু আমাদের হাতেই তুলে দিবেন না, সেই সফটওয়্যারের যে নোট পয়েন্টগুলো আমাদেরকে জানানো উচিত, এবং কিছু ক্যালকুলেটিভ যে নোট পয়েন্টগুলো যেগুলো আসলে যারা ডিজাইন করবে তাদের বিষয়ে যাতে নলেজ হয়, সেই জিনিসটা আপনি অর্গানাইজ করবেন, এবং সেই জায়গায় আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। ইনশাআল্লাহ আমরা সব সময় আপনাদের সাথে আছি। আর আমি একটা কোয়েশ্চেন আনসার দিতে পারি না, আমি নেক্সট সেশনে আমরা এই কোয়েশ্চেন আনসারটা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা আরো টেকনিক্যাল বিষয়ে আলোচনা করব নেক্সট সেশনে। জি আর আমি দিব, এবং আমি সব সময় এই দেশের যে কোনো প্রয়োজনে আমি সব সময় আপনাদের সাথে আছি এবং সারা জীবন থাকবো ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়ে অর্গানাইজ করে নিব। সোহেল ভাই, জি আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি, আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এই বাংলাদেশ গ্রিন বিল্ডিং একাডেমি সবার জন্য ওপেন, স্পেশালি দোজ আর স্পিকার who want to speak any times any technical issue, not a problem. So we are invited all the speaker, all the technical people, and also professor, non-professor, and professional people. So I am a humble request to all this, please convey my message to all those people who are already interested to give the any session, technical session on this platform. We are the welcome to all those people. Thank you. Are searching resource people, এবং স্যারদেরকে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তাদের স্টুডেন্টরা যেন আমাদের এই জুম গ্রুপ অথবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে কন্টিনিউয়াস আমাদের ইভেন্টের ভিডিওগুলো থাকে, তারা এখানে সরাসরি অংশগ্রহণ করুক এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপে কোশ্চিন করুক, তারা বিভিন্ন কোশ্চিন করুক তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, আমরা সেগুলো আলোচনায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব, অথবা ফেসবুক গ্রুপে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, যেহেতু সেই ফেসবুক গ্রুপে অনেক প্রফেশনাল লোক আছেন এবং আগামীতে আরো প্রফেশনাল লোক ইনক্লুড হবেন, এটা আশা করছি। So thanks to all guests, all participants, thanks to organizer, thanks to keynote speaker, and my last thanks to Ghulam Kubria, who is coordinating this program every night. So I think that we should finish this program, as because already the time is already
11:30, 33 we should not আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি ভালোবাসা না থাকলে এই 2.5 ঘন্টার সেশন এইভাবে থাকা যায় না। এখন 11:30 প্রায় নিয়ার টু 12। Yeah. Thanks to you all. Thank you sir. Good night. See you again next Friday. Thank you sir. Thank you. Okay.